Good day, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. It's a happy day when we meet the guest on the show on the International Fab Talks. As this month we celebrate Women's Day, we've celebrated Women's Day recently. The entire month we dedicate to women and their achievements. And today we've met a special celebrity guest who has agreed to share her time with us. She's none other than Visalakshi. She's here with us to share her journey. She's an assistant professor, an entrepreneur, a guest lecturer, a soft skill trainer, and much, much more. She's a great human being with a beautiful smile on her face. In spite of all the challenges, she has taken life in a different way to keep smiling and spreading smiles across every platform. People love her for who she is. வணக்கம் மேம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன இன்வைட் பண்ணதுக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களோட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பேசுறதுக்கும், செய்றதுக்கும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நானு. Rambo Nanji, ma'am, thank you very much for being polite and humble. We love to learn that positive energy from you, how to talk to others, how to connect with others, how to be polite, right? So you have that beautiful skill with you. We're going to learn that from you. My dear friends, I'd like to add a little more to ma'am's profile. Strong people don't complain. They always find a solution. So here we have Visalakshi with us, who is a person who focuses on solutions. Her life is a beautiful journey. After a gap of 20 years, she's begun her journey of studying and empowering herself in the right way. So why was a gap over there of 20 years? What was she doing in those 20 years? She's a great mom. I'll get out the secret. She's a great mom. We'll get to know about that as well, her motherhood journey, and of course, her educational pursuits. Ma'am, I go ahead and share your profile and we begin the journey. Yes, ma'am, please. Yes, dear. So, dear friends, I go ahead and share the profiles of all our celebrity guests. And today it is none other than Visalakshi, who's here with us. The commitment to a holistic understanding of human existence. That's really nice. She holds a degree in Tamil, that is a bachelor's in Tamil, as well as she's completed a BSc Psychology and master's in counseling and family therapy. Wow, that's really great. And she's also proficient in Hindi. She's completed up to Visharad level. To put it in the right way, Visalakshi ma'am has contributed significantly as a coordinator for an international mental health webinar series and has delivered insightful webinars on various topics. As a testament to the commitment to professional development, she would love to see people in the right zone, to pick up the right career, to make the right career choices. So she is a founding and a lifetime member of the Tamil Nadu Career Counseling Association. That's beautiful. That is TNCCA. And today she has agreed to share her time with us. We'll get to know about her personal and professional journey. We'll get to know the mother in her, her motherhood journey, and of course, her professional journey as well. Both as somebody connected to the educational sector and as well as to the counseling sector, and of course, as an entrepreneur. How would you like to share your journey today, Visalakshi ma'am, with us? I would like to ask you the question, how would you describe yourself for us? Who is the real Visalakshi, if you could share that with us? விசாலாட்சி யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ எம் வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் பர்சன். ஐ பிளேட் சோ மெனி ரோல்ஸ். அப்படிதான் நான் சொல்வேன். நான் நானா தான் இருக்கிறேன். பட் நிறைய ரோல்ஸ் நான் பிளே பண்ணியிருக்கேன் நானு. விமனா, வாட் ஐம் சே, டாட்டரா, இல்ல சிஸ்டரா, இல்ல வந்து மதரா, ஒரு ஆண்டர்பிரினரா, ஹோம் மேக்கரா, நிறைய ரோல்ஸ் பிளே பண்ணியிருக்கேன். பட் ஐ லவ் மாம் ரோல். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு ஒரு பையன், ஹீஸ் பிரதாப் ராஜ்குமார். நவ் ஹி இஸ் 25 years old. ஐ ஜஸ்ட் என்ஜாய்ட் தட் ரோல். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரோல் அது. ஸோ ஆல்வேஸ் என்னுடைய இதுல நான் நினைக்கிறது, நான் ஒரு மாம். அந்த இது ஒரு லேக் ஆச்சு அவர் காலேஜ் போகும்போது. அவர் காலேஜ் மூவ் ஆகும்போது லிட்டில் பிட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் மை பிளேஸ். அவன் பெங்களூர்ல ஜாயின் பண்ணா. வி ஆர் இன் சேலம். ஸோ நான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு லேகிங் இருந்தது என்னுடைய இன்னர் பீஸ்க்கு. ஸோ தட் டைம் I started to studies once again. That's the time, and it made as a turning point. எனக்கு ஒரு turning point அது அமைஞ்சது எனக்கு. ஸோ பிஎஸ்சி சைக்காலஜி படிச்சேன். ஈவன் தோ இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார் எனக்கு. சைக்காலஜி படிங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்ணதே அவர் தான். பிஎஸ்சி பண்ணேன் அண்ட் எம்எஸ்சி பண்ணேன் நான். அந்த சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ ஃபேசினேட்டிவா இருந்தது. ஸோ ஐ கேன் அனலைஸ் பீப்புள் அண்ட் ஐ லவ் பீப்புள். அவங்கள வந்து எப்படி டீல் பண்ணலாம், அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது, செய்யறது, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த சப்ஜெக்ட். ஸோ ஐ மூவ் டு த கவுன்சிலிங் செஷன் அண்ட் எப்படி சொல்றது, ஒரு கெரியர் கவுன்சிலராகவும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலராகவும் மூவ் ஆனேன். அதே மாதிரி திரும்ப டீச்சிங் ரோல் வந்தேன். தட் டீச்சிங் ரோல் ஒன்ஸ் அகேன் ரிமைண்ட் மீ த மதர் ரோல். எனக்கு
that kids, while they are calling mom, ma'am, just a word difference, a letter difference, no, ma'am and mom ரெண்டுத்துக்கும். ஸோ எனக்கு திரும்பவுமே அந்த டீச்சிங் ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லவ் தட் அண்ட் மூவிங் இன் தட் ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் மீ மேம். ஆண்டர்பிரினர் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி வி ஆர் பேசிக்லி ஒரு பிசினஸ் ஃபேமிலில இருந்து வரும். ஸோ ஹியர் ஜென்ரலி women join with our எப்படி சொல்றது, our spouse, and we will contribute with him. Namesake இல்ல, with all his works I join with him. But even though I got much money there, அங்க நிறைய ரூபாய் சம்பாதிச்சேன். நான் இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறத விட அங்கதான் நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன். நிறைய பண்ணாலும் எனக்கு இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு அந்த ஆண்டர்பிரினரா நான் ரொம்ப ஃப்ரீடமா இருக்கிறேன். எல்லாமே இருந்தேன். நான் வந்து பர்சனலைஸ் திங்ஸ் நான் பண்ணேன். நான் அடோப் போட்டோஷாப் கத்துக்கிட்டேன். நான் ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ், ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய நான் என்ன வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா, ஐ எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல்ஃப். நிறைய நான் இது பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம்னு பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஸோ எல்லாம் பண்ணதுலயும் எனக்கு வந்து அந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் திஸ் இஸ் மை பிளேஸ். நான் வந்துட்டேன் என்னோட இடத்துக்கு. டு பி ஹானஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம ஜப்பான்ல அந்த வேர்ட் சொல்லுவாங்க, இக்கிகாய் அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் தட் வேர்ட். திஸ் இஸ் மீனிங் ஆஃப் மை லைஃப். ஐ ஃபெல்ட் லைக் தட். ஸோ டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் என்னுடைய இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன்னு எனக்கு தோணுது. எனக்கு திஸ் இஸ் மீ மேம். Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you very much for sharing that. That's really nice. You know what I love about you? Ungaloda energy. Always that happiness, the way you talk, the way you express yourself. That's really nice. That's wonderful. What is the secret of this energy, this positive energy? Actually, it is also one of the practice. அப்படிதான் நான் சொல்வேன் நான். ஸோ எப்பயுமே லைஃப் வந்து கிளியரா ஒரு ரிவர் மாதிரி போகாது. அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா, வாட்டர் ஃபால்ஸ்னா நம்ம செலிப்ரேட் தான் பண்றோம். ஸோ லைஃப் அந்த ஃபாலையும் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி ஒரு நம்மளுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் நெகட்டிவாவே பார்க்க கூடாது. சம் பாசிட்டிவா நம்ம பார்க்க கத்துக்கணும். நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் ஈஸி டு சே. சொல்லும் போது ஈஸியா இருக்கும். நம்ம எல்லா இடத்தையும் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும் சொல்லும் போது. பட் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கரெக்டா அமையாது. ஃபேமிலி ஆகட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எவ்ரிதிங் நம்மளுடைய ஒர்க் பிளேஸ் ஆகட்டும், கரெக்டா அமையாது நமக்கு. ஸோ அதை வந்து நமக்கு அங்க ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா கிரியேட் பண்ணணும். டு பி ஹானஸ்ட், நம்மளுடைய மைண்ட் செட்ல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அவங்களோட கொஞ்சம் செரிஷ் பண்ணிக்கணும் நம்மள. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, நம்மள ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். ஆல்வேஸ் இந்த உமனை வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சாக்ரிஃபைஸோட கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வை லைக் திஸ். மாம்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், உமன்னா எல்லாமே வந்து விட்டு கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம். அது தட்ஸ் த பேஸ் ஃபார் ஆல் த ஹியூமன்ஸ், நாட் ஒன்லி ஃபார் த உமன். உமனுக்கு மட்டும் இல்ல. சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதாகட்டும், ஒருத்தருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதாகட்டும், இது காமன் டு ஆல். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். ஹாப்பியா வச்சுக்காம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே வந்து நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்மள நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன சொல்றது, நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள பண்ணணும். நமக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கணும். நமக்கு பிடிச்ச புக்கோ, இல்ல ஒரு ஃபுட்டோ செய்யறதுல ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது. நமக்கு பிடிச்சவங்களோட ஒரு கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, ஒரு கப் ஆஃப் டீ அத ரசிச்சு குடிக்கலாமே. ஒரு ஃபேன் போட்டு அழகா நம்ம வேலைய முடிச்சுட்டு ஒரு அழகா ஒரு ரசனையோட குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசிச்சு பண்ணும்போது, நேச்சுரலி நம்ம பாசிட்டிவாவும் மாறுவோம், எனர்ஜெட்டிக்காவும் மாறுவோம். நம்ம லோ ஆகும்போது நம்மள பூஸ்ட் அப் பண்ண ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம. அது ஃபேமிலி இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு, எங்கேயோ ஒர்க் பிளேஸ்ல கொலீக்ஸ், ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் எப்பயுமே நம்ம வச்சுட்டே இருக்கணும் நமக்கு. தட்ஸ் இட். Yes, ma'am. Excellent, ma'am. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ma'am. Thank you so much for sharing that. உங்களோட அப்பா அம்மா பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா? கண்டிப்பாங்க மேம், கண்டிப்பா. டு பி ஹானஸ்ட், என்னுடைய அப்பா, அம்மா 2 பேருமே ரொம்ப வந்து ஈஸி கோவா இருப்பாங்க. ரொம்ப வந்து என்ன எல்லாம் பிரஷர் குடுக்கல. நான் ஆக்சுவலி 80s கிட். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ வெளில அனுப்புறது செய்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இது இருந்தது. நானு இருந்ததும் வந்து எங்களுடைய ஹோம் டவுனும் வந்து ஒரு தாலுக் தான். பாலக்கோடு சொல்லிட்டு சேலம் பக்கம் ஒரு ஒரு சின்ன ஊரு. சோ அங்க வந்து அவ்ளோ வந்து நம்மலாம் வந்து கேர்ள்ஸ் இப்ப இருக்கிற அளவுக்கு வந்து போகவும் முடியாது. அந்த மாரிலாம் இருந்தது. பட் மை பேரன்ட்ஸ் அலோவட் மீ. நான் வந்து ரொம்ப நெறைய எலக்யூஷன் காம்படிஷன், நம்ம பேச்சு போட்டி அந்த மாதிரிலாம் போவேன் நானு. அதுக்கு வந்து அவங்க அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க.
போ, செய் எல்லா இடத்துலயும் அதே மாதிரி பாய்ஸோட பேசுறதுக்கோ, செய்றதுக்கோ எதுக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் குடுத்தது இல்ல. தி டாட் மீ எனக்கு சொல்லிக் குடுத்தாங்க. எந்த அளவுக்கு யாரோட பேசணும், எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப கிளியரா இருந்தாங்க. என் மேல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாங்க. அவங்களுடைய அப்பிரிங்கிங் தான் என்னை சர்வைவ் ஆக வைக்குது. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சந்தோஷமா, ஹேப்பியா இருக்கிற மாதிரி. மாம் வந்து ரொம்ப ஒண்ணும் படிச்சதில்ல. அவங்க வந்து அந்த டைம்ல ஒரு பியூசி அந்த மாதிரி. பட் அந்த டைம்லயும் கூட அம்மா வந்து என்ன வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா தான் என்ன வந்து மேரேஜ் பண்ணி அனுப்புவேன்றதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க. அதே மாரி தான் அப்பா. ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். அந்த டைம் அம்மாக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாரு. அதே மாரி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பாரு. எப்பயுமே ஒரு பேக் பேக். அன்டில் நவ் இப்ப வரைக்குமே என்னுடைய பேரன்ட்ஸ் 2 பேருமே நான் ஒண்ணு படிக்கிறேன், செய்றேன் அப்டின்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. என்னுடைய பிரதர் எனக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காரு. அவருக்கும் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. வி ஆர் வெரி ஹேப்பி ஃபேமிலி. அ எப்படி சொல்றது? அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஆனா அதையுமே ஹேப்பியா எப்படி எடுத்துக்கிறது? அப்படிங்கிறத நான் கத்துக்கிட்டது எங்க பேரன்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தான். அடுத்த நாள் ஃபுட் கூட இல்லாம இருந்திருப்போம். ஆனாலும் அதையும் எப்படி ஹேப்பியா எடுத்துக்கிறது? எப்படி அத டீல் பண்றதுன்னு கூட அப்பா தான் சொல்லிக் குடுத்தாரு எனக்கு. எல்லாத்தோடையும் எப்படி மூவ் ஆகணும்? ரிலேஷன்ஸ எப்படி நம்ம வச்சுக்கணும்? தட்டி குடுத்து வைக்கணும்? எல்லாமே சொல்லிக் குடுத்தாரு. ஸோ ஐ அம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் தெம். அவங்கள மாதிரி ஒரு பேரன்ட்ஸ் கிடைச்சா தான், நம்ம வந்து ரொம்ப செரிஷா இருக்கும் நம்மளுடைய லைஃப். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட்டையும் ரசிச்சு வாழ முடியும் நாம. இந்த ரொம்ப ஹாப்பி. ஐ அம் பிளெஸ்ட். ஐ திங்க் சோ ஃபார் தட். Excellent, ma'am. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா to listen to this. You know, it's a great feeling to hear the way you speak about your parents. ஆனா மேடம், சில பேருக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் இருக்காது. They don't have parents. I want you to give a message to them. There are many of the young girls and boys, or maybe any, I mean, age. They don't have parents right from birth. They don't know who their parents are also, or if they know their parents also, parents both are separated and they are in different places. What is the message you have for such people? Because you say my parents have been with me, they have encouraged me. No, இப்படிப்பட்ட மெசேஜ் நீங்க இப்போ ஷேர் பண்ண போறீங்க டு ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஹேவ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹூ ஹேவ் பேரண்ட்ஸ் பட் த பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் கேர் ஃபார் தெம் எனிமோர். ரொம்ப அழகான கொஸ்டின். ஆக்சுவலி நான் கவுன்சிலிங்ல நான் நெறைய ஃபேஸ் பண்ண கொஸ்டின் இதுதான். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லாம் அமையாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி. எல்லாருக்குமே வந்து பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்பௌஸ் சப்போர்ட்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க நெனைக்கிற மாதிரி லைஃப் போகாது. ஸோ ஆக்சுவலி பேரண்ட் இல்ல அந்த பேரண்டல் ஃபிகர் நமக்கு சரியா இல்லன்னா, எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறோம்னா, கைடன்ஸ் லேக் ஆகுறோம். நம்ம யார்கிட்ட பேசணும்? எப்படி பேசணும்? எந்த அளவுக்கு பேசணும்? அது எஸ்பெஷலி டீன்ல ரொம்பவுமே நம்ம வந்து சஃபர் பண்றோம். டீம்ல நமக்குள்ள ஒரு ஹார்மோனல் இருக்கும். நமக்கு ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும். அதனால நேச்சுரலி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் பார்க்கும்போது ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு. சோ அந்த அட்ராக்ஷன எப்படி டீல் பண்றது? சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அட்ராக்ஷன வந்து ஒரு தப்பா எடுத்துப்பாங்க. ஐயோ! அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து நம்ம இந்த மாரி அட்ராக்ட் ஆகுறோமே அப்படின்னு தப்பா ஃபீல் பண்ண தொடங்குவாங்க. அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லோ குடுக்கும். சில பேர் என்ன ஆகுறாங்க, அந்த அட்ராக்ஷன வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு, அதுவுமே அவங்க லைஃப்ப ஸ்பாயில் தான் பண்ணுது. சோ இந்த டைம்ல நான் என்ன சொல்றேன், ஆக்சுவலி டீனேஜ் கிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நான் சொல்றது, உனக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்ற அந்த புரிதல எடுத்துட்டு வா. உனக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிற அவேர்னஸ் எடுத்துட்டு வா. முன்ன மாதிரி கிடையாது. இப்ப நம்ம கையில டிஜிட்டல் இருக்கு. வி ஹேவ் டிஜிட்டல நம்ம எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணலாம், நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே இருக்கு. இப்ப இந்த மாரி இப்ப சொல்லப்போனா இது ஒரு அவேர்னஸ் செஷன். இந்த மாரி நெறைய செஷன்ஸ் நமக்கு நடக்குது. அதுவும் அந்த இதுல பார்க்கும்போது செஷன் யார் நடத்துறாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். உங்களுடைய பேக்ரவுண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். எங்கேயோ யாரோ சொல்றது எல்லாமுமே எடுத்துக்க கூடாது. சோ வி மஸ்ட் ஃபாலோ த கரெக்ட் பெர்சன். பேரண்ட் கிட்ட மட்டும் இருந்து தான் கைடன்ஸ் கிடைக்குங்கிறது 80ஸ். நாட் நவ். இப்ப அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ இப்ப ஃபாலோ பண்ணுங்க. யார்கிட்ட பேசலாம்? என்ன பேசலாம்? ஆக்சுவலி கவுன்சிலிங்ன்றதெல்லாம் 80ஸ்ல கிடையவே கிடையாது. இப்ப கவுன்சிலிங்ன்றது இருக்கு. ஒரு கவுன்சிலர் இருக்காங்க. கைட் பண்றதுக்கு இருக்கிறாங்க. சோ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம. டீச்சர்ஸ அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம. அதே மாதிரி என்னன்னா, நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோடைய அம்மா, அந்த மாதிரியும் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆனா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். யார நம்ம அப்ரோச் பண்றோம்ங்கிறதுல. சோ சேஃபர் ஜோன்ஸ். சில ரெட் ஃபிளாக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். யார அப்ரோச் பண்றோம்? அவங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றோமான்னு தெரியணும். வந்து 80ஸ்ல அபியூஸ் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் ரொம்ப குறைவாவும் இருந்தது. இப்போ வந்து ஜாஸ்தியாவும் இருக்குது. அத பத்தின அவேர்னஸும் இருக்கு. இல்லைன்னுலாம் சொல்லல. சோ நம்ம கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றோமா? அதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன வார்த்தை, நம்மள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளா இவங்களோட பேசும்போது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறோமா? அப்படின்ற புரிதல் இருக்கணும். அவங்களுடைய டச்சஸ் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதையெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட நெறைய பேச ஆரம்பிக்கணும். சொல்ற பெர்சன் கரெக்ட்டான பெர்சனா? அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணவும் தொடங்கணும் நமக்கு. சோ பேரண்ட்ஸ் இல்ல நமக்கு ஆக்சுவலி
அது நேச்சுரலியா இல்ல அவங்க வந்து நம்ம கைட் பண்ணல, நம்ம ஒரு நெக்லெக்டபிள் சைல்டா இருக்கோமா, எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம கையில அட்டகாசமான ஒரு இது வச்சிருக்கோம். மொபைல் இல்லாம யாருமே கிடையாது இப்ப. ஸோ ஒரு டிஜிட்டல் வச்சிருக்கோம் நம்ம. அதுல நெறைய கைடன்ஸ், நெறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்கு. நெறைய கவுன்சிலர்ஸ் வந்து நெறைய அழகான டாக்ஸ் குடுக்குறாங்க. அத ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அதையும் மீறி கன்ஃப்யூஷனா இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்சனல் டச் வேணும்னா, தாராளமா ஒரு கவுன்சிலர போய் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி நம்மளுடைய இதுபடி, நம்மளுடைய லா படி ஒரு ஸ்கூல்லயும் ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்காங்க. அவங்கள போய் நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தே வில் கைட் யூ. கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாருமே ரிலையபிள் தான். மேக்ஸிமம். எங்கேயோ ஒரு பெர்சன்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தப்பாகும். நம்ம ரொம்ப நெகட்டிவாலாம் போக வேண்டாம். ஸோ 99% கவுன்சிலர்ஸ் ஆர் ரிலையபிள். ஸோ ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸ அப்ரோச் பண்ணுங்க. தே வில் கைட் யூ. ஸோ அந்த கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. You are an excellent speaker. தேங்க் யூ மேம். அழகா பேசிட்டு இருக்கீங்க. I mean, the way you speak is super awesome. Very nice. And you have depth into what you are doing. You know what you are doing. You know what you're speaking. You know how to talk to people. You have that content with you. That's excellent. That connect with people. இப்போ மேம் வந்துட்டு நீங்க உம், அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி ரிகார்ட் டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சிப்ளிங்ஸ் ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க. எப்படி இருக்கணும், மனசுல எதுவுமே வைக்க கூடாது. ஐ மீன் வச்சிருக்க கூடாது. யூ ஷுட் பி லைக் கனெக்டட் வித் எவ்ரி ஒன். ஹவு சிப்ளிங் ரிலேஷன்ஷிப் ஷுட் பி. சில பேர் வந்துட்டு கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு வேற டைப்பா ஆகும். உங்க செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க. they will forget their younger sisters and brothers or elder sisters and brothers. எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் நீங்க ஷேர் பண்ண முடியும் மேம்? சூப்பர் கொஸ்டின் மேம். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு அண்ணா இருக்காரு. 1.5 இயர்ஸ் என்னோட பெரியவரு. ஐ அம் வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரிலேஷன். ஸோ இந்த ரிலேஷன் பத்தி பேச எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பயுமே. ஆக்சுவலி சிப்லிங்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா, வி ஷேர் அவர் சைல்ட்ஹுட். நம்மளுடைய சைல்ட்ஹுட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நம்ம அவங்க கிட்ட தான் எல்லாமே ஷேர் பண்ண முடியும் நம்ம. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா கூட, அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கல், சோசியல் எக்கனாமிக் வேறையா இருந்திருக்கும். நமக்கு வேறையா இருந்திருக்கும். ஸோ சில விஷயங்கள் சில பேருக்கு புரியும். சில பேர் நான் வந்து கார்ல மட்டும் தான் போக முடியும். என்னால பஸ்லலாம் ஏற முடியாதுன்னு அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். நம்ம வந்து "ஏன் ஒரு பஸ்ல எல்லாம் வர முடியாதா உன்னால?" அப்படின்னு கேட்போம். ஆனா நம்ம வந்து அதுக்கு பழகியிருப்போம். நம்ம எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வே ஆஃப் திங்கிங்கே வேற வேற இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். ஆனா சிப்லிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேரும் ஒரே சோசியல் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், ஒரே மாதிரியான பேரண்ட்ஸ நம்ம ஃபீல் பண்றோம். ஸோ அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிற வசதிகள், நம்ம போற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரே மாரி இருக்கும். ஈவன் தோ எல்லா சிப்லிங்ஸும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து அவனுக்கு தான் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றது? பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லுவோம். பட் நாட் லைக் தட். பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் எப்படி சொல்றது? கரெக்ட்டா தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். தே ஹேவ் சம் ரீசன்ஸ் டூ பேம்பர் சம் கிட்ஸ். ஒரு கிட்டுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பேம்பர்னஸ் குடுக்கறதுக்கு சம் ரீசன்ஸ் இட் வில் பி. ஸோ அதுல வந்து ரொம்ப பார்ஷியாலிட்டி இருக்காது. 99% இருக்காது. ஸோ சிப்லிங்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே சைல்ட்ஹுட் ஒரே மாதிரி வந்திருப்போம். ஸோ நம்ம ட்ரீம்ஸும் மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. நம்மளுடைய சொல்லப்போனா நம்மளுடைய பெர்சனாலிட்டிலயுமே ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டீஸ் இருக்கும். ஐ வோன்ட் சே அப்படியே அச்சடிச்ச மாதிரி இருக்க மாட்டோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யூனிக்கா தான் இருப்போம். ஆனால் நமக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டீஸ் இருக்கும். நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம சிப்லிங்ஸ் மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்டபிள் பிளேஸ் எப்பயுமே கிடையவே கிடையாது. ஸோ அத மிஸ் பண்ணவே கூடாது. நமக்குள்ள சோசியல் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ எடுத்துட்டு வரவே கூடாது. சி மேரேஜ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய லைஃப் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அது பாய் ஆர் கேர்ள் அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் வேறையா மாறும். இவங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் வேறையா மாறும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிலேஷன் தொடங்கிடுச்சு இல்லையா? அதே மாரி அந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த ரிலேஷன் அன்டில் அவர் டெத் மாறாது இல்லையா? நம்ம சிப்லிங் தான். நம்ம எப்பயுமே அதுதான். நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம இறக்குற வரைக்கும் நம்ம அதேதான். ஆனா நம்ம எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் மாறும். நம்மளுடைய ஸ்பௌஸ் வருவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுங்க. எ நான் நான் என்ன சொல்றேன், நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்ம ஸ்பௌஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆள். அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய லைஃப் இருக்கு. நம்மளுடைய கிட் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுங்க. ஆனா சிப்லிங்க விடாதீங்க. ஏன்னா, நீ கம்ஃபர்டபிளா இருக்கணும். நீயா இருக்கணும்னா அது சிப்லிங் கிட்ட மட்டும் தான். ஸ்பௌஸ் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எப்படி சொல்லலாம்? ஆ அவங்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். சாரி. அவங்களுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நானு. உனக்காக நான் விட்டுக் குடுக்குறேன். சில இடத்துல நம்ம விட்டுக் குடுப்போம். கோவமா இருப்போம். ஆனா கோவத்த காட்ட முடியாது. சில இடத்துல காட்ட முடியாது. சில இடத்துல வந்து நம்ம அடங்கி இருக்கணும். ஆ எல்லா டைம்ல அடங்கி இருக்க மாட்டோம். இதுல நான் மேல், ஃபீமேல் சொல்லவே இல்ல நானு. ஜெண்டர் வரவே இல்ல. அது விமன் ஆகட்டும், மென் ஆகட்டும். அவங்க வந்து சில இடத்துல வந்து பேசக்கூடாது.
அமைதியா இருக்கணும், சில இடத்துல பேசணும், சில இடத்துல எப்படி சொல்றது டாமினேட் பண்ணணும், சில இடத்துல அடங்கி போகணும், எல்லாமே இருக்கும். கிட்டா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் அப்படிதான். ஆனா ஸ்பௌஸ் கிட்ட தான் கத்த முடியும். இது பண்ணாத நீ அப்படின்னு கத்த முடியும். கத்திட்டு அடுத்த நிமிஷமே ஒரு ஹக்கும் குடுக்க முடியும். நாமளா இருக்கக்கூடிய ஒரே இடம் சிப்லிங்ஸ் தான். சோ அத மிஸ் பண்ணாதீங்க. அத பேம்பர் குடுங்க. நம்ம 10 வருஷம் பேசாம இருந்தாலும் சிப்லிங் தான் நம்ம. அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. எத்தன பேர் வேணாலும் வரட்டும். எவ்வளவு வேணா லைஃப் மாறட்டும். அவங்க அமெரிக்கா போகட்டும். நம்ம இந்த பக்கம் வேற அண்டார்டிகா போகலாம். எங்க வேணாலும் போலாம். ஆனா நாம தான். நமக்குள்ள ஒரு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சிப்லிங்கான. அத கரெக்ட்டா வச்சுக்கணும். லைவ்லியா வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து என்ன சொல்றது? சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சின்ன ஜெலஸ், சின்ன பசங்களுடைய கம்பேரிட்டிவ். என் பையன் இப்படி இருக்கான், அவன் பையன் இப்படி இருக்கான். இல்ல வந்து அவன் இன்னைக்கு இதுல போறான், கார்ல போறான், என்னால போக முடியல. அது மாரி சின்ன சின்ன விஷயம். அதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம். மெட்டீரியலிஸ்டிக் விஷயம். அதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வேணும் இல்லையா? எப்பயுமே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும் தானே! நம்ம ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும் தானே! நம்ம இன்சைட் நமக்குள்ள, நமக்காக ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் இல்ல? அது வேணும்னா சிப்லிங்ஸ் அந்த ரிலேஷன கரெக்ட்டா மெயின்டெயின் பண்ணணும். அவங்களோட ஓப்பனா இருங்க. எனக்கு நீ செஞ்சது பிடிக்கலன்னு சொல்லலாம். தைரியமா சொல்லலாம் நாம. என்ன எப்படி சொல்றது? நாமளா இருக்கலாம். தட்ஸ் த பிளேஸ். சிப்லிங்கோட பிளேஸ் அதுதான் நம்ம. பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும், சிப்லிங்ஸ் கிட்ட மட்டும் தான் கோவமா கத்த முடியும் நாம. கத்திட்டு அடுத்த நிமிஷம் வந்து, "இட்ஸ் ஓகேம்மா, சாரிம்மா" அப்படின்னு சாரி கூட சொல்லாம நம்ம போய் சேர்ந்துக்க முடியும். ஒரு ஹக் குடுக்க முடியும். சோ, டோன்ட் மிஸ் தட் ரிலேஷன்ஷிப். டோன்ட் ஸ்பாயில் தட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ. மிஸ்யூஸும் பண்ணாதீங்க. சிப்லிங்க மிஸ்யூஸும் பண்ணாதீங்க. அதுதான். கரெக்ட்டான இதுல அழகா வச்சுக்கோங்க. That's it. An excellent answer to that question. ரொம்ப நல்ல ஆன்சர் குடுத்திருக்கீங்க. வெரி நைஸ். அண்ட் யூ கிவன் இட் வித் சோ மச் ஆஃப் எமோஷன். தட்ஸ் ரியலி நைஸ். ரொம்ப நன்றி மேம். மேம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம். சில பேர் வந்துட்டு ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க. Okay. So how they should balance this in the modern lifestyle now? They are not from one parent. Okay. Now how being stepbrothers and stepsisters, how they should love and respect each other and allow them to live and let live. ஒரு சின்ன மெசேஜ் கொடுங்க. எஸ். ஆக்சுவலி நம்ம கசின்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? கசின்ஸ் எப்படி டீல் பண்றோம் நம்ம? அவங்க மதர் ஃப்ரம் சாரி பிரதர் ஃப்ரம் அனதர் மதர் சொல்றோம் இல்லையா? த சேம் இஸ் த நவ். நம்ம ஸ்டெப் சிஸ்டர் சொல்றதாகட்டும், ஸ்டெப் பிரதர் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி தானே நம்ம கசின்ஸ டீல் பண்ற மாதிரி தானே. ஸோ நான் சொன்னது சேம் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் எவ்ரிதிங் இருக்கும். பட் பேரண்ட்ல ஒரு சின்ன மாற்றம். இட்ஸ் ஓகே. சம்டைம்ஸ் என்னன்னா நம்மளுடைய ஆ என்ன சொல்றது? இவங்களுடைய கேரக்டர், அவங்களுடைய கேரக்டர் வேறவா இருக்கலாம். இந்த இடத்துல பார்ஷியாலிட்டீஸ் கூட கிடைக்கலாம். ஆனாலும் நம்ம கரெக்ட்டா அத டீல் பண்ணோமானால், நமக்கு வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ஃப்ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்டெப் சிஸ்டரா அவங்கள பார்க்க பிடிக்கலையா? ஏன்னா சில டைம் வந்து ஏத்துக்க முடியாது அந்த மாரி ரிலேஷன. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மாமோடையோ, ஒரு அப்பாவோடையோ நம்ம வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருந்துட்டு, இன்னொருத்தருக்கு வந்து விட்டுக் குடுக்குறது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம கிட்டா இருக்கும்போது. பெரியவங்கன்னா என்ன வேணா பேசலாம், நம்ம என்ன வேணா விட்டுக் குடுக்கலாம். நம்ம கிட்டாவே இருக்கும்போது நம்மளால விட்டுக் குடுக்க முடியாது. சொல்லப்போனா அ கிட்ஸ் வந்து நெறைய கேப்போட பிறக்கிற குழந்தைங்களே வந்து அவங்களுடைய ஓன் சிப்லிங்ஸே வந்து விட்டுக் குடுக்க மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ. சோ ஸ்டெப் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி விட்டுக் குடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது கஷ்டம் தான். சோ அந்த இடத்துல சிஸ்டரா பார்க்காத. ஃப்ரெண்டா அவங்கள டீல் பண்ண தொடங்கு. நம்மளோட இன்னொரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட். அப்படி நம்ம டீல் பண்ண தொடங்கணும்னா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்மளுடைய சிப்லிங்கோடைய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகும். டூ பி ஹானஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா, நம்மளுடைய ஒரு சிப்லிங் ரேஞ்சுக்கு தான் அவங்க வந்துருவாங்க. சோ இந்த இடத்துல த சேம் ஃபார்முலாவ கொண்டு போய் போடலாம். சிப்லிங்க ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கோங்க. அவங்களோட வந்து மிங்கிள் ஆக ட்ரை பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்குமே பேரண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா டீல் பண்ணணும் அவங்கள. இல்லையானால் அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த கேப் வந்து ஃபில் ஆகாது. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறதும், இன்னொருத்தருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்காம அந்த இடத்துல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. நெறைய உண்டு. அந்த மாரி இல்லையானால், நம்ம அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க சொல்ற அந்த வேர்ட்ஸே வந்து அந்த கிட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பார்ஷியாலிட்டி இருக்கிற மாரி ஒரு ஃபீல குடுக்கும். இருக்குதோ இல்லையோ, அந்த ஃபீல குடுக்கும். அவங்க வந்து நெறைய வந்து அவங்கள தான் கவனிக்கிறாங்க. உன்னையெல்லாம் விட்டுட்டாங்க. அந்த மாரி ரிலேட்டிவ்ஸ் குடுக்கறதெல்லாம். சோ அந்த ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கிட்ஸ்க்கு வந்து இது கரெக்ட்டா நம்ம கைட் பண்ணிட்டோம் அப்டின்னா, தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரியல் சிப்லிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆல். ஆனா அத பேரண்ட்ஸ் பண்ணல, இல்ல அவங்களுக்கு சரியா அமையல அப்டின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஆஃப்டர் த டீன் நம்ம அத வொர்க் அவுட் பண்ணலாம் நம்ம. ஏன்னா எங்கேயோ பொறந்து ஒரு காலேஜ்ல நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணும்போது, எங்கேயோ இருந்து வர ஒரு பெர்சன வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்க நம்மளால முடியுது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய ஒரு சிஸ்டர ஏன் நம்மளால முடியாது? கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாமே! ஒரு சிஸ்டர் ஆகட்டும், பிரதர் ஆகட்டும், நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணோம்னா, வொர்க் அவுட் பண்ணோம்னா,
நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். நமக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். எப்படி சொல்றது? பேரண்ட்ஸ்க்குமே ஒரு ஹாப்பினஸ் குடுக்கும் அது. நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் குடுக்கும். ஸோ வொர்க் அவுட் ஃப்ரெண்டா வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அது பேரண்ட்ஸ் வொர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் 10 ஏஜ்க்குள்ள அந்த குழந்தைங்களுக்கு. இல்ல அப்படின்னா, டீன்லலாம் பண்ண முடியாது. டீன்லலாம் நம்ம கொஞ்சம் எமோஷனலா தான் இருப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆவோம் இல்லையா? அப்ப நெனச்சு பாருங்க. ஒரு காலேஜ்ல வர ஒரு ப ப ஒரு அன்னோன் பெர்சன நம்ம எப்படி ஃப்ரெண்டா கேட்கிறோமோ, அந்த மாரி உங்கள பண்ணிக்கணும். அப்படி நெனைங்க. ஈஸியா இருக்கும். தட்ஸ் தி திங் மேம். Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing that excellently. That's a beautiful way of sharing and bringing lots of love into the session between siblings, step siblings, or step sisters and brothers. Now, ma'am, I want to ask you this question, like a message from you or a suggestion from you. Married couples, when they have indifferences, எவ்வளோ ட்ரை பண்ணா கூட அவங்க வந்துட்டு ஜெல் they cannot gel together with each other. ஃப்ரிக்ஷனா இருக்கு. Let me put that right. One person who's married, I mean, like either of the gender, either husband or wife, let me put it right, irrespective of gender, either husband or wife, they want to leave the marriage and go. The other one doesn't want to leave. Like there's lots of friction, lots of misunderstanding. So with regard to marriage, what would you like to share from your end? Simply, I'll put the question very simple. Okay, with regard to marriage, what do you love to share from your end as a counselor, and with all the experience you've had as you are also married and you have a lovely family? What is the message from you with regard to marriage? சூப்பர் கொஸ்டின் மேம். ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆர் புட்டிங் ஹியர் இஸ் வெரி சூப்பர்ப். ரியலி எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஆக்சுவலி மேரேஜ் வந்து நம்ம வந்து 80ஸ்ல பார்த்ததுக்கும் 90ஸ்ல பார்க்கறதுக்கும் 2000ல பார்க்கறதுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வேற வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. 80ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு பெர்சன் டாமினேட்டா இருப்பாங்க, ஒரு பெர்சன் வந்து அடங்கி இருப்பாங்க. அது மேல் ஆர் ஃபீமேல் எனிதிங். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 பேரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாரி ஃபீல் வந்தது. இப்ப திரும்பவும் எப்படி பார்த்தோம்னா, அவங்க 2 பேருமே இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஃபீல் நெறைய குடுக்குது. சி ஃபார் ஃபேமிலி சம்வாட் டிபெண்டன்சி இஸ் ஆல்சோ நீடட். நம்ம கொஞ்சம் டிபெண்டன்சி இருக்கணும். இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் டிபெண்டன்சி இருக்கணும். எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட்டா பண்றோம்னா முடியாது. நம்ம மேன் இஸ் அன் சோசியல் அனிமல். நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும். அப்போ ஒரு சின்ன டிபெண்டன்சி தேவை. அது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள கம்பல்சரி அந்த டிபெண்டன்சி தேவை. சோ என்ன பண்ணணும்? நமக்குள்ள ஒரு புரிதல் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்து பேசணும். வொர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்ம. எல்லாமே வந்து ஈஸியா நடக்காது. ஏன்னா வேற வேற பேக்கிரவுண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். வேற வேற மாதிரியான ப்ராட் அப் நம்ம 2 பேரும். வேற வேற மாதிரியான இண்டிவிஜுவல் மேல், ஃபீமேல் எல்லாமே. பெர்சனாலிட்டி வேற, கேரக்டர் வேற, எவ்ரிதிங் வேற. சோ அந்த டைம் நம்ம எப்படி வொர்க் அவுட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் எதிர்ல இருக்கவங்கள புரிஞ்சுக்க தொடங்குங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்கள புரிஞ்சுக்க தொடங்குங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஐ சே உன்ன புரிஞ்சுக்கோ. அப்பதான் எதிர்ல இருக்கவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாரி இன்னொன்னு ஒண்ணு. அ நம்ம வந்து என்ன சொல்றது? கப்பிள் அப்டின்னா 2 பேரும் ஒரே மாரி திங்க் பண்ணணும்னு நெனைப்பாங்க. இட் வில் பி போரியா. அது போரியா இருக்கும். 2 பேரும் ஒரே மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணக்கூடாது. வேற வேற மாரி திங்க் பண்ணணும். அப்பதான் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். நெறைய ப்ராப்ளம வந்து வேற வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க முடியும். எல்லாம் செய்யும். ஆனா த திங் இஸ் 2 பேரும் இன்னொருத்தருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒரு கார்ப்பரேட் ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கிறோம். அங்க ஒரு ரூல் இருக்குது. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அவங்களுடைய வியூஸ்க்கு வந்து அவங்க சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் அமைதியா இருப்போம். பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஒரு கார்ப்பரேட் மீட்டிங்ல நம்ம. வை வி ஆர் நாட் டூயிங் தட் இன் த ஃபேமிலி? ஒரு கார்ப்பரேட்ல ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிற இடம் இட்ஸ் நாட் அவர் லைஃப். இந்த கம்பெனி இல்லன்னா வேற கம்பெனி நமக்கு. அந்த இடத்துல அமைதியா இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம? சோ ஒரு வைஃப் பேசும்போது ஹஸ்பண்டோ, ஹஸ்பண்ட் பேசும்போது ஒய்ஃபோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க. ஆக்டிவ் லிசனிங் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆக்டிவா லிசன் பண்ணுங்க. நேம் சேக் காதுல வைக்காதீங்க. நல்ல மனசு வரைக்கும் எடுத்துட்டு போங்க. அவங்க சொல்றது கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் அக்ரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. எதுத்து கூட டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க. ஆர்கியூமென்ட் பண்ணுங்க. ஆனா என்ன பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடணும். அப்படி அந்த மாரி ஒரு சம் ரூல்ஸ் போடுங்க உங்களுக்குள்ள. அது வெளியில வேணா சாப்பிடுங்க. ஸ்விக்கில வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடுங்க. இல்ல நீங்களே ஒருத்தர் கட் பண்ணி ஒருத்தர் சேர்ந்து சமைச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடுங்க. நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவோம். இவ்வளவு நேரம் குவாலிட்டி டைம் குடுப்போம். குவாலிட்டி டைம். குவான்டிட்டி ஆஃப் த டைம் சொல்லல. இப்ப இருக்கிற ரன்னிங் வேர்ல்டுல குவான்டிட்டி ஆஃப் த டைம் வந்து டிஃபர்ஸ். பட் குவாலிட்டி ஆஃப் த டைம் குடுங்க. அதே மாரி நமக்கு பிடிக்காத விஷயமா இருந்தாலும், நம்மளுடைய என்ன சொல்றது பார்ட்னருக்கு அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும். அப்ப கொஞ்சம் விட்டுக் குடுக்கலாமே. சின்னதா பண்ணலாமே. இட்ஸ் ஓகே. அதுல என்ன ஆயிடும் நமக்கு?
அவங்களும் அதே மாதிரி நாளைக்கு பண்ணுவாங்க நமக்கு. ஸோ மியூச்சுவல் செய்ய செய்ய அழகாகும். நம்மளுடைய ரிலேஷன் ரொம்ப அழகாகும். அதே மாதிரி செரிஷ் பண்ணுங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லவ் லாங்குவேஜஸ். ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு புக்கே இருக்கு. அழகா லவ் லாங்குவேஜஸ் இப்படி இருக்கும்னு. ரொம்பலாம் படிக்காதீங்க, ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. எப்படி இருந்தா உங்க ஒய்ஃப்க்கு பிடிச்சிருக்கு? எப்படி இருந்தா உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்சிருக்கு? ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சமைச்சு குடுத்தா பிடிக்கும். ஒருத்தருக்கு இல்ல நீங்க என்ன சமைக்கணும்னு சொல்லுங்க. அத நான் சமைச்சு தரேன்னு கேட்டா பிடிக்கும். சமைச்சு கூட தர வேண்டாம். கேட்டாவே போதும். சோ அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்? அத கொஞ்சம் யோசிங்க. இது லைஃப் டைம் ரிலேஷனா வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி இப்ப அது சீரியஸ்னஸ் இல்ல எல்லாருக்குமே. ஏன்னா நானும் சம்பாதிக்கிறேன், நீயும் சம்பாதிக்கிறேன். ஏன் நம்ம சேர்ந்து இருக்கணும்? நான் ஏன் உனக்கு அடங்கணும்? அடங்குறதெல்லாம் கிடையாது இந்த இடத்துல விஷயம். சேர்ந்து இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் லைஃப்ல. அது ஒர்க் அவுட் பண்ண. சில இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது? நார்சிஸ்டிக் பெர்சனாலிட்டி அப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னா நம்ம பண்ண முடியாது. டு பி ஹானஸ்ட் அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஆயி தான் போகணும். ஆனா, பார்த்தோம் அப்டின்னா 60% ஆஃப் த கப்பிள்ஸ் புரிதல் இல்லாம தான் பிரியறாங்க. நாட் ஃப்ரம் த டிஸார்டர்ஸ். அந்த டிஸார்டர்ஸ்னால பிரியல. புரிதல் இல்லாம தான். அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது? எல்லாருமே வந்து இப்ப பேரண்ட்ஸ் இல்லாம தனியா ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலில இருக்காங்க. சோ, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்கல. அது ஒண்ணு. நான் ரொம்ப மாடர்னா இருக்கிறேன்னு நெனைக்கிறேன். நெறைய பேருக்கு வந்து மாடர்ன் அப்டின்னா, ஹேர் வந்து நல்லா இப்டி போட்டுக்கிட்டு, ஒரு ஜீன் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு அப்டி இருக்கிறது. இல்ல வந்து வீக்கெண்ட்ல வெளில போறது. நாட் லைக் தட். தாட்ஸ்ல மாடர்னா இருங்க. சோ, அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் புரிதல் எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு. அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேளுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. ரொம்ப நேரம் டைம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு எப்படி சொல்றது? ரிலாக்ஸான டைம் எடுத்துட்டு வாங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ், உங்க ரிலேஷன் உங்க 2 பேருக்கும் ஒரு ரூல்ஸ போடுங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. எடுத்தோம் கவுத்தோம்ன்னு எதையும் பண்ணாதீங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணி அழகா பண்ணுங்க. லைஃப்ப நல்லா லீட் பண்ணுங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்ததானால் யார்கிட்ட ஹெல்ப் எடுத்துக்கணுங்கிறதுல கிளியரா இருங்க. ஏன்னா நெறைய டைம் நம்ம என்ன பண்றோம், யார்கிட்ட ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியாம வேற இடத்துல தப்பா எடுத்துக்கிட்டு பூஸ்டப் ஆகுறோம். எப்ப யார் வந்து நீ செய்றதெல்லாம் கரெக்ட். அவங்க தான் தப்புன்னு சொல்றாங்களோ தட்ஸ் நாட் அ ரைட் பிளேஸ். அத புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்பயுமே ஒரு பெர்சன் வந்து எல்லாமே கரெக்ட்டாலாம் பண்ண முடியாது. எந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து இல்ல உன்கிட்டயும் ஒரு தப்பு இருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு. உட்கார். அப்படின்னு சொல்றாங்களோ, அந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ரிலேயபிள் ஆகுங்க. நீ செய்றதெல்லாம் கரெக்ட்ன்னு சொல்றான். அம்மா கூட கரெக்ட் கிடையாது. நான் சொல்வேன். அப்பா வந்து நீ செய்றதெல்லாம் கரெக்ட்மா. நீ என்னுடைய பிரின்சஸ்மா. நீ வாம்மா அப்டின்னா, ஸ்டாப். கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்க. யார் வந்து உன்கிட்டயும் தப்பு இருக்கலாம். யோசி அப்டின்னு சொல்றாங்களோ, எந்த ரிலேஷன் சொல்றாங்களோ, அவங்க சொல்றத ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்களே டீல் பண்ணுங்க. இல்லையானால் அழகா இதுக்குன்னு படிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். கவுன்சிலர்ஸ் நெறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள பாருங்க. ஆனா ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட போய் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நாட் லைக் தட். நீங்களே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். தி ப்ராப்ளம் இஸ் வித்தின் யூ. சோ சொல்யூஷன் ஆல்சோ வித்தின் யூ. எங்க ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அங்க தான் சொல்யூஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ உங்ககிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கு. உங்ககிட்டயே சொல்யூஷன் இருக்கு. அந்த சொல்யூஷன் எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும். உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல் வைங்க. எவ்ளோ கோவமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் சேர்ந்து பேசிட்டு தான் தூங்குவோம். அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ரூல் எடுத்துட்டு வாங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம வந்து என்ன காரணம் கொண்டும் அந்த டைம வந்து விட்டுக் குடுக்க கூடாது. எந்த இதுக்காகவும் ஒர்க்குக்கும் குடுக்காதீங்க. இல்ல வேறவங்களுக்கும் குடுக்காதீங்க. ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிக்கும் குடுக்காதீங்க. ஈவன் நமக்கு கிட்ஸ் வந்தாலுமே, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ங்கிறது ஒரு அழகான ரிலேஷன்ஷிப். அதுக்கு ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. கிட்ஸுக்கு டைம் குடுங்க. அவங்களோட நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அது இல்லாம அவங்க எல்லாமே உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு மொமெண்ட்ட கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த மொமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அத செரிஷ் பண்ணுங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு சில டேஸ கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த டேஸ என்ஜாய் பண்ணுங்க. டூ தட். செலிப்ரேட் யுவர்செல்ஃப். உங்க ரிலேஷன செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிலேஷன செலிப்ரேட் பண்ணுங்க நீங்க. I really love this. Celebrate every relationship. That's really nice. You have spoken so well about brothers and sisters. You've spoken about, her husband and wife, how they should celebrate their relationship. That's really nice, ma'am. And I wish you reach to many places where you can share all of this because you have a very good way of sharing it. That's really nice. It's very therapeutic on me when I'm listening to you. And I'm sure to the others as well. It is just like therapy when you listen to Vishal Lakshmi ma'am when she speaks on any given topic. Now, ma'am, we would love to know about your life. You had a break of 20 years gap and then you started studying again. Can you tell us about your gap? Why was this gap and what were you doing during these years? Were you only, confined to being a mom? Because you say you love that role of being a mother, right? So can you share something about yourself now? ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் 80s. ஸோ உங்கள மாதிரி எங்களுக்கு ராட் ரேஸ் எல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு. ஸ்டடீஸ்க்கான அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. ப்ரெஷர் எங்களுக்கு கிடையாது. பேரண்ட்ஸும் அவ்வளோ ப்ரெஷர் குடுக்கல. ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல விளையாடணும் நாங்க. ஸ்ட்ரீட் வெண்டார் கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டோம் நாங்க. ரொம்ப என்ஜாயபிள் ஒரு சைல்ட்ஹுட் லைஃப். பட் அந்த டைம் வந்து காலேஜ் போகணுங்கிறது வந்து ஒரு எசென்ஷியலா இல்ல. அது வந்து ஒரு லக்ஸரியா தான் இருந்தது.
ஸோ அந்த டைம் வந்து நான் காலேஜ் போகல நானு. பட் என்னுடைய அம்மா வந்து ரொம்ப அ ம இதுவா இருந்தாங்க. ஸ்டபர்னா இருந்தாங்க. ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு தான் எனக்கு மேரேஜ் அப்படின்னு. ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில பிஏ தமிழ் பண்ணேன். கரஸ்ல தான் பண்ணேன் நானு. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நான் என்ன சொல்றது, அதுக்கப்புறம் எனக்கு டிகிரி முடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு மேரேஜ். என்னுடைய மேட்டர்னல் அங்கிள், என்னுடைய மாமா அவரு. ஸோ ஐம் என்ஜாயிங் மை லைஃப். ஆ கிட்டோட இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் பத்தாது டூ பி ஹானஸ்ட். ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இன்லாஸோட, நம்மளுடைய ஹஸ்பண்டோட எல்லாமே. ஸோ அந்த டைம் வந்து நமக்குன்னு ஒண்ணு திங்க் பண்றதுக்கான நேரங்கள் கிடையாது நமக்கு. நமக்கான புரிதலும் இருக்காது. குறைவா தான் இருக்கும். அந்த ஏஜ் செக்ல வந்து நமக்கு அதுக்கான புரிதலும் இருக்காது. எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. நானும் ஒரு காமன் கேர்ள் தானே நானு. ஸோ எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து மூவ் ஆயிட்டு வரும்போது, எ ஆக்சுவலி நாங்க பிசினஸ் ஃபேமிலி. ஸோ வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து நெறைய நேரம் பிசினஸ்ல வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அப்ப நேச்சுரலி நான் வந்து என்னுடைய கிட்டோட நெறைய நேரம் இருக்க வேண்டியதா இருக்கும் எனக்கு. அவனோட அவுட்டிங் போறதாகட்டும், ஒரு பார்க் போகிறதாகட்டும், நெறைய வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து நானும் அவரு தான். ஸோ என்னுடைய பையனும் தான். ஸோ வந்து வி ஆர் வெரி குட் ஃபிரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நானு. அம்மா, பையன் ரிலேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிரெண்ட்ஸாவும் இந்த ஸ்கைக்கு கீழ எத்தன டாபிக் இருந்தாலும், எந்த டாபிக் இருந்தாலும் நாங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல வந்து வி போத் நோட்டீஸ்ட். நாங்க 2 பேரும் நோட்டீஸ் பண்ணோம். என்னுடைய தாட் ப்ராசஸும், அவனுடைய தாட் ப்ராசஸும் சேமாவே இருக்குது. எல்லாமே. பட் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்ல. இருக்காது இல்லையா? ஆக்சுவலி அவன் வந்து என்ன பார்த்து என்னோட இருந்து இருந்து பழகி பழகி என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ்லயே அவன் வந்து ட்ரெயின் ஆகுறானோ, டியூன் ஆகுறானோன்னு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ தட் டைம் வி தாட் கொஞ்சம் தூரமா அவன் வந்து தனியா போனான்னா, அவனோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அவன் வந்து பெங்களூர் அவன வந்து காலேஜ் சேர்த்தனோம் நாங்க. பிபிஏ ஹி இஸ் டூயிங் குட். அங்க வந்து என்ன சொல்றது, அ நெறைய புது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெறைய வந்து புது என்விரான்மென்ட். இதுவரைக்கும் என்னோடயே அட்டாச்டா இருந்த பையன் வந்து தனியா போனது. அவனுக்கு அந்த சர்வைவல் எல்லாம் அடாப்டிங் எல்லாம் இருக்கும். அவனுடைய லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போயிடுச்சு அவனுக்கு. பட் ஐ ஃபீல் எனக்கு வந்து உள்ள வந்து ஒரு லேக்கிங். எனக்கு வந்து ஒரு இன்னர் ஹாப்பினஸ், இன்னர் பீஸ் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது. ஈவன் தோ நான் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் எங்கேஜ்டாவே இருக்கேன் நானு. சப்போர்ட்டிவ் ஹஸ்பண்ட், சப்போர்ட்டிவ் இன்லாஸ் எல்லாமே இருந்தாலும், எனக்குள்ள என்னமோ ஒரு மிஸ் பண்ற ஒரு ஃபீல். பட் அவன டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி வளரணும்னு அவன கொண்டு போய் வெளியில விட்டுருக்கோம் அவன. சோ அவன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. சோ தட் டைம் ஐ தாட் டூ ஸ்டடி. அவன் பிளஸ் 2ல என் பையன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சான். அவன் படிக்கும்போது எனக்கு ஆசையா இருக்கும். ஏன் நம்ம படிக்கக் கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. சோ அந்த டைம் ஒரு ஆசையா இருந்தது. அவன் வந்து காலேஜ் சேர்ந்த உடனே, "ஏன் நம்மளும் பண்ணலாமே! என்ன ஆயிடும்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டூ பி ஹானஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டடி சென்டருக்குள்ள போகும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெசிடேட்டா இருந்தது. இந்த வயசுல வந்து நீ படிக்க வரியான்னு யாராவது என்ன கேட்டுருவாங்களோ! அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருந்தது. ஏன்னா பையன அப்பதான் கூட்டு போய் நானே தான் காலேஜ் சேர்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதே நான் வந்து நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது யார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு இருந்தது. பட் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்ல. யாராவது படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா படிங்க. ஏன்னா நான் போய் எக்ஸாம் எழுதும்போது பார்க்குறேன். என்ன விட ரொம்ப பெரிய ஆட்கள்லாம் 60 வயசுலலாம் படிக்கிறாங்க. எத்தன பேர் படிக்கிறத பார்க்குறேன் நானு. ஸோ ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. உனக்கு அது பிடிச்சிருக்குன்னா செய்ய தொடங்கிடுங்க. படிக்கிறதுக்கு அதுவும் நெறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. நம்ம வந்து YouTubeல நெறைய நோட்ஸ்லாம் குடுக்குறாங்க, செய்றாங்க. ஸோ என்னால முடியுமா? அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா, தைரியமா தொடங்குங்க. அந்த ஹெசிடேட்ட தூக்கி போட்டுருங்க. நான் அங்க போய் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னுடைய பிஎஸ்சி சைக்காலஜி எடுத்தேன் நானு. அதுலயும் டூ பி சேலஞ்சிங்கா நான் என்ன பண்ணேன் அப்டின்னா, நான் வந்து அப் டூ 7த் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம். அதுக்கப்புறம் தமிழ் மீடியம். நான் இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தாலுமே, எங்களுக்கு தமிழ்ல தான் டீச் பண்ணுவாங்க. எங்க ஊர்ல எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் எனக்கு அங்க. சோ எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா தான் இருந்தது. வொக்காபுலரி கொஞ்சம் குறைவா இருந்தது. சோ நான் என்ன பண்ணேன், இங்கிலீஷ்ல எடுத்தேன் நானு. பிஎஸ்சி சைக்காலஜி. சோ இன்னும் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். இன்னும் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் நாம அப்படின்னு எடுத்தேன் நானு. சோ பிஎஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணேன். பண்ண தொடங்கவும் அந்த சைக்காலஜி தட் சப்ஜெக்ட் தட் என்ன சொல்றது? அது ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட். அப்படி இழுத்தது என்ன. அவ்ளோ அட்ராக்ட் ஆனுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்தது. அந்த கோவிட் டைம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ ஓகே. நான் என்னுடைய எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணேன். என்னால விட முடியல. என்னால வந்து ஸ்டடீஸ விட முடியல. பண்ணேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது? இதுவரைக்கும் அட்வைஸா தான் நம்ம குடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இல்லாம, இப்ப கவுன்சிலிங்கா என்னால தர முடியுது எனக்கு. இதே இந்த ஸ்டடீஸ பண்ணல அப்படின்னா, அது என்னுடைய அட்வைஸா இருக்கும். என்னுடைய வேர்ட்ஸ். இப்போ வந்து இது கவுன்சிலிங்கா இருக்குது. என்னால வந்து செய்ய முடியுது. இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்னும் நல்லா கிளியரா சொல்ல முடியுது. எத யாருக்கு சொல்லணும்ன்ற தெளிவு எனக்கும் வந்திருக்குது எனக்கு. சோ இந்த கவுன்சிலிங் செய்யறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் எனக்கு இருந்தது. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. ஈவன் தோ எனக்கு மணி வருது. தட் கிவ்ஸ் a சாட்டிஸ்ஃபாக்ஷன். இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் நானு. அத கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபாக்ஷன் கிடைக்கும். இது வந்து எப்படி சொல்றது? நெறைய பேருடைய ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ணும்போதும், அதே மாரி வந்து ஒரு கெரியருக்கு வந்து ரொம்ப திணர்ற ஒரு குழந்தைய வந்து, இல்ல உனக்கு இதுதான் கேப்பபிள். உனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்கறதும், அவங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்றதும்,
நம்ம எதுவும் சஜெஸ்ட்லாம் பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா போதும். அவங்கவங்களுக்கே ஒரு இன்சைட் கிடைச்சிடும். ஸோ அந்த மாரி ஹெல்ப் பண்ணும்போதும், ஒரு ஸ்கூல்ல, காலேஜஸ்ல அவங்க வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ணும்போது, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்றதாகட்டும், எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ டுவர்ட்ஸ் அது நான் போறேன். ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் படிக்க போகல. ஆனா டீச் பண்ண போயிட்டு இருக்கேன். ஐ ஃபீல் ப்ரவுட் ஆஃப் தட். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் படிக்க தான் போகல. எனக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. ஆனா டீச் பண்ண நம்மளால போக முடியுதுல்ல. எனக்கும் ஒரு காலேஜ் லைஃப் கிடைச்சது இல்லையா? அப்படிங்கிற மாரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது. ஆ வித் ஸ்டடீஸ் அப்பல்லாம் வந்து எனக்கு எங்க கவர்ன்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கூட வித் ஸ்டடீஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு மாரல் எல்லாமே சொல்லிக் குடுப்பாங்க. வேல்யூஸ் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. ஸோ நான் இப்ப சொல்லிக் குடுக்கும்போது கம்பல்சரி அந்த கிட்ஸுக்கு என்னுடைய கிட்டா இருந்தா இந்த ஏஜ்ல என்னென்ன விஷயத்த நான் சொல்லிக் குடுப்பனோ, அதெல்லாம் எனக்கு குடுக்கப்பட்ட டைம்ல எவ்ளோ முடியுமோ அவங்களுக்கு குடுக்குறேன். திணிக்கிற மாதிரி இல்லாம, அவங்க மேல வந்து பிரஷரா இல்லாம, எவ்ளோ முடியுமோ அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஒரு நாள்ல எல்லாமே சொல்லிக் குடுத்துருவோம்னா, நோ நாட் லைக் தட். எல்லாமே ஒரே நாள்லாம் கிடைக்காது. ஆனா ஒரு சீட்ஸ் தான். போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் குடுத்துட்டே இருக்கிறேன். சோ ஐ லவ் திஸ் ஜாப். இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஏன்னா, என்ன ஒரு பையன நான் எப்படி டியூன் பண்ணணும், எப்படி மோல்ட் பண்ணணும், அந்த மாரி நெறைய குழந்தைங்கள என்னால மோல்ட் பண்ண முடியுது. அது அடாலசன்ஸ்ல இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க, அடாலசன்ஸ் விட்டு வெளில வரும்போது, அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பிரமிப்பை எப்படி நகர்த்துறது, எப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப மெயின்டெயின் பண்றது. லைஃப் லாங் நீ வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப எப்படி எடுத்துட்டு போணும், எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப எடுத்துட்டு போணும், எல்லாமே சொல்லிக் குடுக்க என்னால முடியுது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது. சோ திஸ் இஸ் Excellent, ma'am. Thank you so much for sharing that. We'd love to know about your entrepreneurial journey. நீங்க ஒரு entrepreneur கூட இருக்கிறீங்க. How is this journey? ஆக்சுவலி நான் சொல்லணும்னா, என்டர்பிரினர்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டா நடந்த விஷயம். அப்படிதான் நான் சொல்வேன் நானு. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வந்து ஒரு கடைக்கு போய் நான் ஒரு சாமான் வாங்குனது கிடையாது. நான் அதாவது வாங்கக்கூடாதுன்னு யாரும் என்ன சொல்லல. எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. சான்ஸ் கிடைச்சது இல்ல எனக்கு. மத்தவங்களே எல்லாம் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் வீட்ல அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்த பொண்ணு நானு. ஸோ இங்க வந்து மேரேஜ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம், எனக்கு அவர ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற மோட்டிவோட நான் வந்து எங்களுடைய ஷாப் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் நான் கல்யாணம் ஆகி வரும்போது ஒரு புக் ஷாப் எங்களுது. ஸோ அதுல வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ண போனேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள போக போக அது ஒரு ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பிசினஸ் ஃபீல்டுன்னும் போதே உங்களுக்கு தெரியணும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு டவுனான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். ஒரு ஹோம் மேக்கர்னா எல்லா இடத்துலயும் எந்த ஃபேமிலி மெம்பர் கொஞ்சம் டவுன் ஆனாலும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். தட்ஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த ஹோம் மேக்கர். அப்படிதான் நான் சொல்வேன். ஹோம் மேக்கர்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது கிடையாது ஹோம் மேக்கர். வீட தூசி தட்டி கூட்டுறது கிடையாது ஹோம் மேக்கர். நெறைய பேருக்கு அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதே மாரி ஹோம் மேக்கர்ங்கிறது மேல், ஃபீமேல்லாம் கிடையாது. யார் வேணாலும் ஹோம் மேக்கரா இருக்கலாம். அதுவும் இருக்கணும். அந்த புரிதலும் இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து அந்த இடத்துல அவரு வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகுறாருங்கும்போது, அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நான் போனேன். எங்களுடையது ஒரு கிஃப்ட் ஷோரூம். நேம் சேக் போகக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. நேம் சேக் நான் வந்து என்னுடைய அ நேம்ல வந்து லைசென்ஸ் எடுக்கிறோம். நீங்க எல்லாம் வொர்க் பண்ணுங்க. நான் சும்மா ஜம்முன்னு கேஷ்ல உட்கார்றேன். அந்த மாரி இருக்க எனக்கு விருப்பப்படல எனக்கு. ஸோ நான் அவரோட சேர்ந்து பேஸ்ல இருந்து இந்த ஸ்கிராப்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாரி கீழ இருந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் கத்துக்கிட்டேன் நானு. அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன் நானு. எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி, நான் எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி சொல்றது? பர்ச்சேஸ் ஆகட்டும், ஒரு பில்லிங் பண்றதாகட்டும், ஒரு கஸ்டமர டீல் பண்றதாகட்டும், அ எல்லாமே மனிய வந்து பிளான் பண்றதாகட்டும், ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான் பண்றதாகட்டும், எவ்ரிதிங் ஐ டிட். ஆஃப்டர் தட் அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும்னு நெனச்சேன். அப்பதான் நான் வந்து ரீசார்ஜஸ், ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் நான் தனியா பண்ணேன். அவரோட சேர்ந்து செய்யறது இல்லாம, அது ஒரு சந்தோஷம். அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதா. நான் அந்த டைம்ல என்ன செஞ்சாலும், அது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் குடுத்ததே தவிர, என்னுடைய சக்சஸா நான் ஃபீல் பண்ணல நானு. சோ எனக்குன்னு தனியா நான் வந்து பண்ணேன். சோ இந்த டிக்கெட்ஸ் இது பண்றது இதெல்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் நான் Adobe Photoshop கத்துக்கிட்டேன் நானு. கத்துக்கிட்டு இந்த பெர்சனல் திங்ஸ் பண்றது. நம்ம டீ ஷர்ட்ஸ்ல வந்து பிரிண்ட் பண்றது, மக்ஸ்ல வந்து பிரிண்ட் பண்றது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானு. சோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹேப்பி. அந்த மாரி பண்றதுக்கும் சரி, அங்க அவரோட கூட ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் சரி, எனக்கு வந்து என்னன்னா, நம்மளே நம்ம கையிலேயே ரூபா வரும். அது ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு. நம்ம எந்த இடத்துல யார் சம்பாதிச்சாலும், ரூபாவ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம் யாருங்கிறதும் மேட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. அதுவும் மேட்டர்ஸ். ஐ அ என்ன சொல்றது? நான் அவரு இது பண்றதும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண தொடங்கினேன். ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். என்னுடைய மணி அப்டின்ற மாரி கையில ஒரு மணியும் நான் சம்பாதிச்சேன் நானு. ஐ ஃபீல் ஹேப்பி ஃபார் தட். ஆக்சுவலி விமன் அப்டின்னும்போது நமக்கு வந்து அந்த தைரியம் வரணும். நம்ம கையில வந்து ரூபா இருந்தா தான் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கலா இண்டிபெண்டன்ட்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நானு. நெறைய விமன் பார்த்தோம் அப்டின்னா, சம்பாதிப்பாங்க. ஆன்டர்பிரினியரா இருப்பாங்க. இல்ல என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்க நேம் அவங்க வந்து ஜாப் கோயரா இருப்பாங்க. எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் சம்பாதிக்கிற ரூபா ஃபுல்லும் ஸ்பெண்ட் பண்றது யார் பண்றாங்க அப்டின்னா, பிளான் பண்றது யாருன்னு பார்த்தாங்கன்னா, மேலா இருக்கும். நாட் லைக் தட். அந்த மாரி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு தெரியணும். அது யார் வேணாலும் பண்ணட்டும். சம்பாதிக்கிறது யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும். அந்த ரூபா பொதுவுல போடுங்க.
ஒரு காமன் ரூபாவா வைங்க. வச்சுட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணணும். அந்த மாரி இருக்கணும். அந்த எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம வந்து நமக்கு வந்து நம்மளே ஆண்டர்பிரினரா இருக்கும்போது, நம்மளே தனியா சம்பாதிக்கும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் குடுக்குது. நானும் இதுல ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் குடுக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த ஜர்னி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கும்போதே தான் நான் கூடவே தான் நான் படிச்சேன் நானு. நான் என்னுடைய டிகிரி 2 டிகிரி பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ஆகட்டும், எம்எஸ்சி ஆகட்டும் 2மே நான் வந்து என்னுடைய ஷாப்ல தான் படிச்சேனே நானு. நெட்ல தான் நான் பார்த்து நெறைய நோட்ஸ் எடுத்து அப்படிதான் நான் படிச்சேன் நானு. ஸோ ஆண்டர்பிரினர் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட். எல்லா விமனுக்கும் தேவை. ஆண்டர்பிரினரா மட்டும் இருக்காதீங்க. கூடவே எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடமாவும் இருக்கணும். நீங்க சம்பாதிக்கிற ரூபா செலவு பண்றதுக்கான அந்த கான்ஃபிடென்ட், அதுக்கான நாலேட்ஜ் 2மே வச்சிருக்கணும் நம்ம. அப்பதான் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரவுட் ஆண்டர்பிரினர்ன்னு சொல்றதுக்கான அந்த இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அதையும் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் நாம. ஐ டெவலப்ட் தட் ஒன். எஸ் மேம். மேம் ஐ குடன்ட் ஹியர் யூ. That's really very interesting, ma'am. Thank you so much for sharing that. That's wonderful. I like the positive energy that you share for every given question. You have that positive answer and a positive push, not only for yourself, but for all of us who are listening to you. Ma'am, now what I'd like to speak about is freedom for women. India is free, but still women are targeted in different places. Of course, men are also targeted. I'm not saying that, but women are more vulnerable with regard to so many rapes happening around Tamil Nadu as well. Every now and then we are finding out, I mean, we're getting to know through the news that many of the young girls, irrespective of age, also, I'm saying, they're being trapped and either raped or gang raped. All these things are going on. What is the advice or suggestion you'd like to give to the girls and to the boys not to destroy somebody's life? Now we cannot be, because only girls are coming, girls incidents are being reported, girls being raped is being reported. There are even boys who are molested in different ways, sexually abused. So how would you like to give them a suggestion or an advice not to destroy somebody's life, to understand the meaning of no? Enikku venda, thevilla, put a full stop to that. How would you share this from your end, if you're comfortable? இட்ஸ் ஓகே. திஸ் அ வெரி குட் டாபிக் டு டிஸ்கஸ் ஆக்சுவலி. ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஆஸ் அ பாய் மாம், ஒரு பையனோட அம்மாவா நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, பையன வந்து விமனுடைய எப்படி விமன வந்து பார்த்துக்கணும், எப்படி பண்ணணும், அவங்களோட எப்படி நடந்துக்கணும், அதையெல்லாம் சொல்லிக் குடுத்து வளங்க. நான் சொல்றது. ஏன்னா விமன் ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஒரு 6 இயர்ஸ் கேர்ள் வந்தும் ரேப் ஆகுறாங்க. ஒரு 60 இயர்ஸ் விமனும் வந்து ரேப் ஆகுறாங்க. வேர்ல்டு விமனும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பாடி அண்ட் ஆல். ஸோ வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸஸ்னால எல்லாம் இது நடக்கல. ஸோ அந்த எமோஷன கண்ட்ரோல் பண்ணவும், எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிட்ஸுக்கு சொல்லிக் குடுங்க. ஒரு பாயோடைய மாமா இருக்கிற பட்சத்துல. ஒரு பாயா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நெனச்சு பாருங்க. அந்த இடத்துல உங்களுடைய சிஸ்டர், உங்களுடைய அம்மா, அந்த இடத்துல இருக்கிற இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங், அவளே கூட வேண்டாம். சிஸ்டர், மதர் கூட வேண்டாம். இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்க அ ஒரு துன்புறுத்துறதுக்கான ரைட்ஸ் உனக்கு யார் குடுத்தா? அத யோசிங்க நீங்க. யோசிச்சீங்கன்னாவே பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் நமக்கு. அதே மாரி சேனலைஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எமோஷன சேனலைஸ் பண்ண தெரியணும் நமக்கு. நம்ம வந்து நம்ம டீம்ல வந்து கம்பல்சரி நம்மளுடைய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸா தான் இருக்கும். அது அப்படிதான் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப டீன்ஸ் மட்டும்லாம் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணல. எல்லாருமே தான் பண்றாங்க. நெறைய. ஸோ அக்ரெசிவா இருக்க அந்த என்ன சொல்றது வீடியோஸ் அதையெல்லாம் கொஞ்சம் தவிருங்க. வேண்டாம். கரெக்ட்டா சேனலைஸா அழகா அத கரெக்ட்டா அந்தந்த வயசுல அத வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் நம்ம. அத கரெக்ட்டா சேனலைஸ் பண்ணுங்க. அந்த எமோஷன்ஸ வந்து சேனலைஸ் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா இப்படிதான் இருக்கணும். அப்படிங்கிற மாரி எடுத்துட்டு வாங்க. ஏன்னா நம்மலாம் இருக்கிறது வந்து ஒரு சொசைட்டி. ஒரு சொசைட்டில வந்து நமக்குன்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கு. நமக்குன்னு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு. நமக்குன்னு ஒரு மாரல்ஸ் இருக்கு. அத ஃபாலோ பண்ணா இந்த சொசைட்டி ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கும் நமக்கு. சோ அத ஃபாலோ பண்ணணும். ஒபீடியன்ட்டா இருக்கணும். அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு குட் சிட்டிசனா இருக்கணும். அந்த தாட்ட எடுத்துட்டு வாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஒரு அப்போசிட் ஜெண்டர பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன அட்ராக்ஷன் இருக்கத்தான் செய்யும். அது இல்ல. அதுக்காக அந்த சோசியல் நார்ம்ஸ விட்டுட்டோம்னா, நமக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்புறம்? அது வந்து சொசைட்டி அது அந்த மாரி இல்லல்ல. நாம இருக்கிறோம் இல்ல. ஏன் வந்து நம்ம வந்து அ ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் சொல்லும்போது இத்தன வெரைட்டி ஆஃப் இதுல வந்து அ ஏன் நம்ம மட்டும் வந்து சர்வைவல் வந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ சில நார்ம்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பட்டு வந்திருக்கனால தான் நம்மளுடைய இனம் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு அத்தாரிட்டியா இருக்கிற ஒரு இனமா மாறியிருக்கும். ஸோ அத நம்மளே அழிக்க முடியாதுல்ல. அழிக்கக்கூடாது இல்ல நமக்கு. ஸோ அத வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அது விமன் ஆகட்டும், மென் ஆகட்டும். இதுல நெறைய வல்னரபிள் ஆகுறது விமன். டூ பி ஹானஸ்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி. மென்து வந்து ரிப்போர்ட் ஆகறதில்ல. அதுவும் ஒரு வகையில அது.
மென் வந்து நெறைய என்ன ஆகுது, ஒரு சேஃப் ஜோன் வந்துடுறாங்க. வெளில வந்துடுறாங்க. சொசைட்டி வந்து அவங்கள வந்து சேஃபா வச்சுக்குது. அவங்கள வந்து எதுவும் சொல்றதில்ல. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமே ஆனாலுமே, சொசைட்டி வந்து அவங்கள ப்ளேம் பண்றதில்ல. உன்னால தான் ப்ளேம் பண்றதில்ல. அதே விமனுக்கு வந்து நீ தப்பு அப்படிங்கிற அந்த ப்ளேமிங் வருது. ஃபர்ஸ்ட் விமன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நல்ல வந்து ஸ்ட்ராங் பெர்சனாலிட்டியா நம்ம இருக்கணும். யார் சொன்னது நம்ம வீக்குன்னு? யாரோ சொல்லிட்டே வராங்க. அத அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வரோம். அது ஜஸ்ட் கண்டிஷன் ஆயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. வந்து வீக்கர் செக்ஸ். ஹூ சேஸ் தட்? அப்படி நீங்க ஏன் ஃபீல் பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேர்ட்ஸ லிசன் பண்ணாதீங்க. உன்ன ஸ்ட்ராங் பண்ணு. ஸ்ட்ராங் பண்றதுங்கிறது பாரு, உடம்புல வந்து நமக்கான ஒரு பவுண்டரீஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதான் நம்மளால வொர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல வந்து ஒரு ஆம் என்ன சொல்றது? ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மென்ன வந்து எதிர்க்கிறதுன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்மளால எதிர்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளால எதிர்க்க முடியாது. ஐ நோ தட். ஆனாலுமே நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ், நம்மளுடைய பெர்சனாலிட்டி எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்கா வைங்க. நெறைய இடத்துல வந்து இந்த ரேப்ஸ் ஆகுறது ஆகட்டும், ஆ நம்ம வந்து இந்த அ யாருமே இல்லாத ஒரு சேஃப் ஜோன் இல்லாத இடத்துல தான் நடக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த மாரி இடத்துக்கு ஏன் நான் போறேன். அவன் ஏன் அவன் ஒழுங்கா இருக்கக்கூடாதா? வேண்டாம். நம்மளும் வந்து நம்மள சேஃபாவே வச்சுக்கலாம். இல்ல அந்த மாரி ஜோன்ல தான் உன்னுடைய வேலை இருக்குது. இல்ல அந்த மாரி வந்து நைட்டு தான் உன்னால வர முடியும். அப்படிதான் இருக்குன்னா, ஒரு ம உனக்கான ஒரு தற்காப்பு கலை சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாரி கத்துக்கோங்க. ஒரு கராத்தே ஆகட்டும், ஒரு இதாகட்டும். உன்ன நீ பாதுகாக்க தெரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட்டு அத வந்து கத்துக்கோங்க. ஏன் அவங்கலாம் நிறுத்தக்கூடாதா? அவங்க நிறுத்தணும். அதுவும் நானும் வந்து ஆதரிக்கிறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மள பாதுகாக்கவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம. அதே மாரி டூ பி ஹானஸ்ட் அடுத்தவங்கள ப்ளேம் பண்ணாதீங்க. இந்த மாரி யாராவது ஒரு விமன் வந்து ரேப் ஆனாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு அப்யூஸ் ஆச்சு அப்டின்னா, இவங்க அந்த மாரிலாம் டிரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களா? அதனால தான் அவங்க பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நாம லேடீஸ் பேசுறத நிறுத்தணும். நம்ம விமன் பேசுறத நிறுத்தணும். நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ ஃபர்ஸ்ட்டு மாத்தணும். அதே மாதிரி ஒரு செக்சுவல் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு நடந்ததுன்னா, லைஃபே போயிடுச்சுன்னு ஃபர்ஸ்ட்டு நெனைக்க கூடாது. அதுவும் இல்ல. யூ ஃபர்ஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் தட். ஒரு ஜெயகாந்தனுடைய சிறுகதை படிச்சோம்னா, தமிழ் இது. அதுல படிச்சோம்னா, அதுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பார். இதெல்லாம் நகர்த்தி போட்டுட்டு, ஒரு கேர்ள் வந்து இந்த மாரி சம் இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கும். இப்ப மலையில போய் நின்னு, அவங்க மாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, "எல்லாம் போயிடுச்சு உனக்கு. விடு. ஃப்ரெஷ்ஷா தொடங்கு உன்னுடைய லைஃப்" அப்படிம்பாங்க. ஸோ ரொம்ப வந்து அத சென்சிட்டிவா எடுத்துட்டு, லைஃப் டைம் இதுவாவும் எடுத்துக்காதீங்க. அதே மாரி ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து வொர்க் பிளேஸ்ல ஆகட்டும், இல்ல வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபேமிலில ஆகட்டும், இந்த பேட் டச்சஸ் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வரும்போது, நீ வந்து ஸ்ட்ராங்கா நோன்னு சொல்ல கத்துக்கோ ஃபர்ஸ்ட்டு. அது அம்மா கிட்ட போய் மெதுவா சொல்றேன், அப்பா கிட்ட போய் மெதுவா சொல்றேன். நோ. நீ தைரியமா, போல்டா எல்லாரும் இருக்க இடத்துல சொல்லு. உன்னுடைய தப்பு அதுல எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வந்து உன்ன டீல் பண்ற விதம் தப்புங்கிறது அவங்களுடைய தப்பு. அதுல உன்னுடைய தப்பு எதுவுமே கிடையாது. சோ தைரியமா போய் ஃபேமிலில, "நோ, இவர் என்ன டீல் பண்றது சரியில்ல." அப்படின்னு சொல்ற தைரியத்த வளர்த்துக்கோங்க. மைண்ட்லயும் ஆகட்டும், தாட்லயும் ஆகட்டும், நல்லா தைரியமா வாங்க. நீங்க வந்து நம்ம வீக்கர்ன்னு நெனைக்காதீங்க. பாடிலி மேபி வி ஆர் வீக்கர். அதுல கூட சொல்ல போனோம்னா, நெறைய பேர் வந்து இப்ப ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க. ஹெல்த்தியா வச்சுக்கோங்க நம்மள. நம்ம பாடி ஆகட்டும், மைண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே. அதே மாரி ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுங்க நமக்கு. எப்பயுமே வந்து நமக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது? நம்ம டவுன் ஆகும்போது தான் என்ன ஆகும்? நெறைய இடத்துல வந்து இந்த ரேப் இத தாண்டி எப்படி இருக்கும்னா, நம்மள வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றது நெறைய இருக்கும். விமன வந்து. நம்ம வந்து வீட்ல ஒரு பிரச்சனை, நமக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலும் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும்போது, நம்ம அழுகுறதுக்கான ஒரு இடத்த தேடுவோம். நம்ம வந்து அத வென்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ஒரு இடத்த தேடுவோம். அந்த தேடுற இடம் வந்து ஒரு தப்பான இடத்துல அமைஞ்சிருது. அந்த மாரி டைம்லயும் நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் ஆயிடுறோம் நம்ம. சோ அந்த டைம் தான் நான் சொல்றேன் சப்போர்ட் சிஸ்டம வச்சுக்கணும். யார ரிலையபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். சோ நம்ம வென்ட் அவுட் பண்றது ஒரு சரியான இடத்துல பண்ணணும். அதே மாரி இந்த பிளாக்மெயிலிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட்டு போகாதீங்க. யாராவது பிளாக்மெயில் பண்ணாங்க, இட்ஸ் ஓகே. நமக்கு நெறைய சைபர் கிரைம்ஸ் இருக்கு. நமக்கு நெறைய ஹெல்பிங் இது இருக்கு. அதையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெறைய விமனுக்கு வந்து சைபர் இதுவா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்டின்னா, அத யார அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியாது. அந்த ஹெல்ப் லைன் தெரியாது நமக்கு. அந்த ஹெல்ப் லைன்ல போனோம்னாலும் நமக்கு செய்வாங்க. போக்சோ தெரியாது நெறைய பேருக்கு. அதையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அந்த இந்த இந்த இது என்ன காப்பாத்துறதுக்கான சட்டம் அப்டின்னா, அத நான் தானே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். சோ அதையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே யுட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலையபிள் ரிலேஷன வச்சுக்கோங்க. அந்த ரிலேஷன் கிட்ட போய் சப்போர்ட் சிஸ்டத்த கிரியேட் பண்ணுங்க. எல்லாமே பண்ணுங்க. டூ பி ஹானஸ்ட் எல்லாத்தையும் மீறி நடக்கத்தான் செய்யுது. சோ, அத எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலான்னு பாருங்க. எல்லாமே நடக்குது. அத எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம்? அந்த இடத்துல இருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம்? எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்னா, அந்த இடத்துக்கு நியரஸ்ட் பிளேஸஸ் என்னென்ன நமக்கு சேஃப் ஜோன்ஸ் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம. ஒரு நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன? நியரஸ்ட் நமக்கு ஒரு இது என்ன? எந்த இடத்துல இருந்தா நமக்கு வந்து ஒரு மொபைல்ல வந்து அக்சஸிபிள் இருக்கும். நமக்கு எந்த இடத்துல இருந்து யாரையாவது கால் பண்ண முடியும் நமக்கு. அது எல்லாமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கான சேஃப நாம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். டூ பி ஹானஸ்ட் அவங்களும் பண்ணணும் தான். ஆனாலும் அவங்க பண்ணலன்னு அவங்களையும் ப்ளேம் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. நம்மள ஃபர்ஸ்ட் சேஃப் எடுத்துட்டு வாங்க. நான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சொல்றது, பசங்களுக்கு சொல்லிக் குடுங்க. அ சொல்லிக் குடுத்தோம்னா ஆக்சுவலி ஒரு மோடியோட ஒரு ஸ்பீச்ல இது சொல்லியிருந்தாரு. பசங்களுக்கு சொல்லிக் குடுங்க. பாய்ஸ்க்கு சொல்லிக் குடுத்தோம்னா கேர்ல்ஸ் எல்லாருமே சேஃபா இருப்பாங்க. ஸோ கேர்ல்ஸ மட்டும் தான் சேஃபா வளர்க்கணும்னு இல்ல. பசங்களுக்கும் ஒரு குட் சிட்டிசனா நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் நம்ம. அது வந்து என்ன சொல்றது? பேரண்ட்ஸ் செய்யணும். அண்ட் ஆல்சோ டீச்சர்ஸ் செய்யலாம். டீச்சர்ஸ் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம இதுன்னு ஏன்னா நெறைய இடத்துல பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கேட்காத விஷயங்கள கூட டீச்சர்ஸ் சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா கேட்பாங்க பசங்க. ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஏஞ்சல் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே. ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லிக் குடுக்கலாம். பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கணும். இதெல்லாம் நார்ம்ஸ் அந்த வந்து அது எல்லாமே நம்ம சொல்லிக் குடுக்கலாம் நம்ம. அதே மாரி குழந்தைங்களுடைய எமோஷனல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லிக் குடுங்க. சின்ன வயசுல இருந்து அந்த எமோஷனல் ரெகுலேட் பண்ணணும். எவ்ளோ கோவம் இருந்தாலும், இப்படிதான் நான் இருக்கணும்னு அந்த கோவத்த அடக்க சொல்லிக் குடுங்க. எந்த இடத்துல வென்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிக் குடுங்க. எல்லா எமோஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லிக் குடுங்க. அத ரெகுலேட் பண்ண சொல்லிக் குடுங்க அவங்களுக்கு. தட்ஸ் Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing all of that. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ma'am. Ma'am, we now want to discuss on the topic with regard to food. சமையல். So, what is the best? தமிழ்நாடுனா ரொம்ப நல்ல சமையல் இருக்கும். Wherever you go, you will சாப்பாடு South India is good for food and Tamil Nadu is superb. You get variety of dishes. So, உங்களோட சமையல் எப்படி இருக்கும்? Where are you very special? Like in what you're in preparing? எப்படிப்பட்ட சமையல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? வெஜ், நான்-வெஜ்? ஆக்சுவலி நான் வந்து பியூர் வெஜ். நான் எக் கூட சாப்பிட மாட்டேன் நானு. அந்த மாரி பியூர் வெஜ் நானு. நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னுலாம் நான் சொல்லல. கிரைம்லாம் சொல்லல. நான் அந்த மாரி ப்ராட் அப் அப்படி வந்துட்டேன் நானு. ஸோ அதனால நான் வந்து பியூர் வெஜ் நானு. ஸோ சமைக்கிறதும் அப்படிதான் இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப அ என்ன சொல்றது, இந்த நியூட்ரிஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் குடுப்பேன். நான் நெறைய சாலட்ஸ் எல்லாம் செய்வேன் நானு. அந்த மாதிரி இந்த கம்பல்சரி காய் 2 காய் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாரி. ஏன்னா, அதுல தான் வந்து இப்ப ஆக்சுவலி வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. நெறைய வந்து பெஸ்டிசைட் ஆனது, அந்த மாரி ஃபுட்ஸ் தான் கிடைக்குது. அந்த ஃபுட்ஸயுமே வந்து நம்ம சரியா சாப்பிடாம விட்டோம்னா, அப்புறம் என்ன இருக்கு? அப்படிங்கிற மாரி ஒரு தோணல் எனக்கு எப்பயுமே உண்டு. ஸோ அதனால ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் ஆ கரெக்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நெனைப்பேன் நானு. அண்ட் ஐ எம் எ ஃபுட்டி. நான் ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிடுவேன் நானு. ரசிச்சு சமைக்கிறேன்னா நான் சொல்லல. ரசிச்சு சாப்பிடுவேன் நானு. அ சமைக்கிறத பொறுத்தவரைக்கும் நான் வந்து என் ஃபேமிலிக்கு பிடிச்ச விதமா சமைக்க எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது. அ ஆனா வாங்க ரொம்ப அருமையா செஞ்சு குடுப்பேன் நானு. பட் ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? என் ஃபேமிலிக்கு எங்களுடைய இதுக்கு தேவையானபடி, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச மாரி சமைக்க எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு. அ ஃபுட் எப்பயுமே வந்து நியூட்ரிஷனா இருக்கணும். நட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுப்பேன் நானு. நட்ஸ்னா வந்து காஸ்ட்லி நம்ம பாதாம், பிஸ்தா அப்படியெல்லாம் மட்டும் கிடையாது. நம்ம கிரவுண்ட் நட் கூட ரொம்ப அழகான ஒரு நட்டு. அதுவும் வந்து ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு நட் உங்களுக்கு. ஸோ அத வந்து அந்த மாரி நட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுப்பேன். சுண்டல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம அந்த மாரி பல்சஸ் அதுக்கு எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுப்பேன். அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்து அந்த மாதிரி தான் நான் இருப்பேன். நான் ரொம்ப வந்து அ இந்த குசைன் செய்றேன், அந்த குசைன் செய்றேன், அந்த மாரி இது பண்றேன், அது பண்றேன்னு நெறைய குசைன்ஸ் எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது ஆக்சுவலி நானு. நான் ஆல்வேஸ் ஐ பிலீவ் நான் வந்து இங்க தமிழ்நாடு. ஸோ எனக்கு என்னுடைய தமிழ்நாடு குசைன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இங்க வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். நான் ஸ்பைஸ் லவர் நானு. எனக்கு ரொம்ப காரமா இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசைப்படுவேன் நானு. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் நான் சமைப்பேன். நான் வந்து இந்த சாலட்ஸ வந்து ரொம்ப ப்ரமோட்டும் பண்ணுவேன் நான் நெறைய இடத்துல. நான் செஞ்ச எடுத்துட்டு போய் இந்த காயில எல்லாம் செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்படிங்கிற மாரி குடுப்பேன் நானு. நெறைய பேரால வந்து என்ன காயில செஞ்சிருக்கோம் சாலட்ன்னு கெஸ் பண்ணவே முடியாது அவங்களால. என்ன வெஜிடபிள்னே கெஸ் பண்ண முடியாது அவங்களால. ஆனா டேஸ்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நெறைய சாலட்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லா காயுமே போட்டு பண்ணலாம் சாலட். நம்ம வந்து வாட்டர் காய்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து பம்ப்கின்ல செய்யலாம் நம்ம. ஒயிட் பம்ப்கின், ரெட் பம்ப்கின் நம்ம வந்து எல்லா காயுமே இது போட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பைஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன மிளகாய் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? பெப்பர் எனிதிங் ஒண்ணு போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சோண்டு லெமன் எக்ஸலன்ட்டா இருக்கும். நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவ. சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. சாப்பிடுங்க. அந்த மாரி அது வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு கலோரிஸும் வந்து நல்ல கலோரி குடுக்கும். கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாருக்கும். உங்களுடைய ஸ்கின் வந்து க்ளோ ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ டீனுக்கெல்லாம் வந்து அழகா குடுக்கலாம் நம்ம. நல்ல க்ளோ ஆகும் உனக்கு ஸ்கின்ன்னு சொல்லி நல்லா அழகா ப்ரமோட்டே பண்ணலாம் நம்ம. என்னென்ன முகத்துல பூசணும்னு நெனைக்கிறியோ அதெல்லாம் உள்ளேயும் போடு. நம்ம வந்து முகத்துல வந்து ஃபேஷியல் பண்ணணும், ஃப்ரூட் ஃபேஷியல் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறேன். ஃப்ரூட்ட உள்ள போடு. இன்னும் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா ஆவ. உள்ள இருந்து க்ளோனஸ் வரும். ஏன்னா வெளியில வர க்ளோ வந்து ஒரு 2 நாள் திரும்பவும் வந்து நம்ம சன்ல போனோம்னா டேன் ஆவோம், நம்ம செய்வோம் அந்த மாதிரிலாம். இதே உள்ள இருந்து ஒரு க்ளோ எடுத்துட்டு வரலாம் நம்ம. அதே மாரி ஃபுட்டும் வந்து நம்மளுடைய மூட வந்து கொஞ்சம் நல்ல பூஸ்ட் அப் குடுக்கும். நல்ல ஃபுட் சாப்பிடுங்க. நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடுங்க பாருங்களேன். ரொம்ப ஹேப்பியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க. ஸோ மூவ் வித் தட். Yes, dear. That's really nice, ma'am. Thank you for sharing that. Thank you very much.
Have you heard about intermittent fasting? Yes, ma'am. Yes, Would ma'am. you like to share something? No, ma'am. Actually, I'm not practicing that one. So, which I'm not practicing, I couldn't say anything about that. Because அது ஆக்சுவலி நம்ம ஈவினிங் வந்து ஒரு 6-7க்குள்ள சாப்பிட்டுறணும், மார்னிங் திரும்ப 9 தான் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் என்னோடது வந்து நான் ஆல்ரெடி சைட் நான் பிசினஸ் ஃபேமிலி. ஸோ வந்து எங்களுக்கு வந்து 9:30 வரைக்கும் ஹி வில் பி இன் த ஷாப். ஸோ ஐ குடன்ட் ஃபாலோ தட் அண்ட் ஆல். என்னால வந்து என்ன நைட்ல வந்து ஒரு மைல்டான ஒரு ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்க முடியும். அவ்வளவுதான். அதை தான் என்னால பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே தூங்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்ச நேரம் இருந்து தூங்கணும். அந்த மாதிரி தான் என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியுமே தவிர, இந்த இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் என்னால பண்ண முடியல. ஏன்னா, எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள வராம நம்ம சாப்பிடவும் முடியாது இல்லையா? நம்ம அந்த இது இருக்குது எனக்கு. ஐ நோ பட் சாரி. Yes, dear. Now, ma'am, I'd like to ask you this in Tamil la enna சொல்லுவாங்க ma'am? Ego. हिंदी में अहंकार बोलते हैं, इंग्लिश में ईगो बोलते हैं. Okay? தமிழ்ல So, அகங்காரம் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ஈகோ லைக் I don't know what's the correct word to use it. சொன்னது பெர்ஃபெக்ட் வேர்ட். ஆனா அகங்காரம்னு தமிழ்லயும் ஒரு வார்த்தை உண்டு. அதே மாதிரி தற்பெருமை வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். அகங்காரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, is that right? Yes, சொல்லலாம். அந்த வேர்டு சொல்லலாம். So now, ma'am, the ego ரொம்ப it brings a lot of damage to you, it brings a lot of loss to you and your people. So how one should not be egoistical, அந்த ஈகோயிலிருந்து கீழே வரணும், இல்லைன்னா ஈகோ வந்துட்டு தள்ளணும், நம்ம லைஃப்ல இருக்கக்கூடாது, அப்பதான் நாங்க மேலே போவோம். If you are too much having a lot of ego, we don't rise, we always fall down. So what do you have to share about this? ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா, வி நீட் டு ஃபிக்ஸ் அவர் கோல் ஆக்சுவலி. நம்மளுடைய கோல் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். நம்மளுடைய தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கணும். ஃபியூச்சர்ல நான் எப்படி ஆகணுங்கிறது இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த சின்ன பெட்டி சொல்லுவாங்க. இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நம்ம. அந்த குட்டி விஷயங்கள் தான் நம்ம ஈகோ விஷயங்களா இருக்கும். சொல்லப்போனா. நெறைய இடத்துல வந்து அவங்க சொல்லி நான் என்ன கேட்கறதுன்றது ஈகோவா இருக்கும் நமக்கு. இதே வந்து இல்ல என்னோட எய்ம் வந்து அந்த இடத்துல மூவ் ஆகணும். அது சொல்றது யாரா இருந்தா என்ன? அப்படிங்கிற மாரி. ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கும். ஆ அது வந்து சாத்தான் வேதம் ஓதுவது போல்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு டெவில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லுதே பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அது. நான் என்ன சொல்றேன், ஓதுவது வேதமா இருந்தால் சாத்தானா இருந்தாலும் நான் சொல்றது நல்ல விஷயத்த யார் சொன்னாலுமே கேட்கணும் நம்ம. அது யாரா இருந்தா என்ன? அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய மைண்ட் செட்ட. இதுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்றேன், நான் வந்து மெடிடேஷன் நான் சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன் நானு. ஏன்னா மெடிடேஷன் வந்து என்ன பண்ணும், நமக்குள்ள இருக்க ஈகோ வந்து குறைக்கும். நீங்க இப்ப மெடிடேஷன் அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெடிடேஷன்னா சும்மா உட்காந்து நம்ம கண்ண மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது மெடிடேஷன்ங்கிறது ஆக்சுவலி. மைண்ட்ஃபுல்னஸோட இருக்கணும் நமக்கு. நம்ம முழு மனதோட இருக்கணும். அதே மாதிரி புரிதல் இருக்கணும். நான் யாருங்கிற அந்த புரிதல் வரணும் நமக்கு. பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயங்கள் அது. இருந்தாலுமே நான் என்ன சொல்றேன், அ நம்ம எவ்ளோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோ, அதே மாதிரிலாம் எதிர்ல இருக்கவங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க. அவங்களும் நாமளும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் நமக்கு. இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். நமக்குள்ளயும் இருக்கிறான். அந்த மாதிரியான ஃபீல் எல்லாமே இருக்கும் நமக்கு. அந்த மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அது கிடைக்கும். அப்ப கிடைக்கும்போது என்னவா இருக்கும், விஷயத்துக்காக சண்டை போடுவோம். ஆர்க்யூ பண்ணுவோம் நம்ம. இல்ல நீ சொல்றது தப்புன்னு சொல்லுவோம். நீ யார் சொல்றதுக்குன்னு கேட்க மாட்டோம் நம்ம. 2த்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. நீ சொல்ற விஷயம் தப்புன்னு சொல்றது ஒரு விஷயம். நீயே தப்பு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு விஷயம். சோ நம்ம வந்து அந்த பெர்சன பிளேம் பண்ண மாட்டோம். அந்த பெர்சனே தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. அவங்க எத சொன்னாலும் கேட்டுக்க மாட்டேங்கிற மாரி இருக்காது. அந்த விஷயம் தப்பு அப்படிங்கிறது அந்த விஷயத்தோட முடியும். சோ இந்த இடத்துல கோவமும் குறையும் நமக்கு. அந்த ஈகோவும் முடியும் நமக்கு. சோ ரிலேஷன்ஷிப்பும் மெயின்டெயின் ஆகும். சோ ஈகோ விட்டு நம்ம வெளில வரணும்னா நமக்கு ஒரு புரிதல் வேணும். நமக்குள்ள என்ன ஒரு கடவுள் தன்மை இருக்கோ, நமக்குள்ள ஒரு தன்மை இருக்கோ, அதே தன்மை எதிர்ல இருக்கவங்களுக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிதல் வேணும் நமக்கு. சோ அதுக்கு நான் வந்து மெடிடேஷன் சஜெஸ்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இது வந்து சொல்லும்போதோ, நம்ம வந்து நெறைய புக் படிக்கும்போதோ, இத பத்தின தியரிஸ் படிச்சாலுமே இது வந்து புரிதல் கிடைக்காது நமக்கு. நம்ம உட்காரணும். நம்ம மெடிடேட்ல உட்காரணும் நம்ம. நம்ம ரெகுலரா நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். எப்பயுமே ரிலாக்ஸா இருக்க மைண்டால தான் எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியும் நமக்கு. அப்போ புரியும்போது, இல்ல இந்த விஷயத்துக்கு நான் ஏன் இவ்ளோ அ நான் வந்து ரைஸ் ஆகுறேன் நானு. ஏன் அவர் மேல அவ்ளோ கோவம் நமக்கு வருது. அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நமக்கு வரும் நமக்கு. சோ இல்ல அப்டின்னா, நமக்கு பிடிச்சவங்க சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் ஒத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்குன்னு ஒருத்தர் செஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அத ஒத்துக்கோங்க நம்ம. சோ ஈகோங்கிறது கண்டிப்பா நம்மளுடைய வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்மள நகர்த்தவே விடாது. நம்மள வந்து நகர்த்தவே விடாது. அத விடணும் அப்டின்னா மெடிடேஷன் கொஞ்சம் பண்ணுங்க. பண்ணும்போது ஒரு புரிதல் கிடைக்கும். Yes, ma'am. Thank you so much for sharing that. Thank you very much. இப்போ மேம் நீங்க இப்போ பார்த்தாலுமே நீங்க வந்துட்டு சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கீங்க. How to solve a problem. நீங்க you also said that if you have a problem, you also have the solution with you,
right? Yes, yes. So, இந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எப்போ வந்துட்டு நீங்க அவேர்னஸ் உங்களோட within you, when did you get this awareness that yes, if there is a problem, there'll definitely be a solution? Because many people, this is a problem அழுதுட்டே இருப்பாங்க. They will be inside the problem, they won't come out of it. If you want to come out of the problem, you have to search for solutions. So how would you like to share this towards the end? ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நம்மள ஹாப்பியா வச்சிருந்தோம்னாவே இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்துருவோம் நம்ம. ஏன்னா, சி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னோனே, அத பார்த்துட்டு நொந்து ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து நம்ம அழுகுறது, செய்யறது, இல்ல ரொம்ப டவுன் ஆகுறது, இது எல்லாமே வந்து ஒரு நம்மள டவுனா வச்சுட்டு இருக்கும். நமக்குள்ள வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் குறைய தொடங்கும். நம்மள வந்து ஹாப்பியா வச்சிருக்கணும்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே. நம்மள வந்து ஹாப்பியாவே வச்சுக்கணும். நம்ம மனச. ஹாப்பினஸ்ன்னு நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நான் சொல்லவே இல்ல நானு. நான் வந்து ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு காஸ்ட்லி சுடி போடுறேன். நான் வந்து ஒரு பெரிய கார்ல போறேன். நான் வந்து அந்த மாதிரியோ, இல்ல ஒரு நல்ல ஃபுட் சாப்பிடுறேன். நான் ஒரு நல்ல ஜுவல் போட்டிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் த ஹாப்பினஸ். உனக்குள்ள ஒரு இன்னர் ஹாப்பினஸ நீ ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த இன்னர் ஹாப்பினஸ்க்கு ஒரு நியாயம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் வரும்போது எப்பயுமே என்ன ஆகும்? நமக்கு உள்ள அது அஃபெக்ட் ஆகும். அஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல இருந்து நகரணும்னு தோணும் நமக்கு. அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் சிச்சுவேஷன்லயே இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணும் நமக்கு. அப்ப இதுக்கு என்ன யோசிக்கலாம்? என்ன பண்ணலாம்? அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நமக்கு வரத் தொடங்கும். இது என்ன ஆகும் நமக்கு? சாரி. அந்த இன்னர் ஹாப்பினஸ் நமக்கு இல்ல. அத ஃபீல் பண்ணல. இல்லாமலாம் யாருக்கும் இல்ல. நெறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாம தான் இருப்போம் நம்ம. அந்த இன்னர் ஹாப்பினஸ் ஃபீல் பண்ணாதவங்களா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ப்ராப்ளம் சிச்சுவேஷன்ல இந்த உட்கார்ந்து அந்த டவுனா இருக்கு பாருங்க, அத ரசிக்க தொடங்குவாங்க. டவுனா இருந்தா, ஆமா எனக்கு பாரு இவ்ளோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இவ்ளோ ப்ராப்ளம். அப்படின்னு சொல்றதே அவங்களுக்கு ரொம்ப ரசனையா இருக்கும். அவங்களுக்கு பிடிச்சுக்கும் அவங்களுக்கு. அதுவே பிடிச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு. அதே ஸ்டேஜ்ல இருக்கவே அவங்க விருப்பப்படுவாங்க அவங்க. சோ இன்னர் ஹாப்பினஸ வந்து நல்லா வந்து தூண்டி விடுங்க. நல்லா. அது எப்பயுமே நான் அப்படிதான் இருக்கணும். நான் ஹாப்பியா தான் இருக்கணும். அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. அதே மாரி ஸ்மைல வந்து எப்பயுமே அட்டாச் பண்ணுங்க ஃபேஸ்ல. ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு நான் என்ன சொல்லுவேன், ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி. நம்ம யார பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்மைல் குடுங்க. ஒரு ஸ்மைலோட ஒரு கிரீட்டிங் குடுங்க. குட் மார்னிங் குடுங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் எனிதிங் ஒரு ஸ்மைலோட குடுங்க. நீங்க ஒரு நாள் லோவா இருப்பீங்க பாருங்க. உங்களால ஸ்மைல் பண்ண முடியாது. அப்ப எதிர்ல இருக்கவங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுவாங்க. குட் ஈவினிங் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. சோ உங்களுக்கு ஒரு செரிஷ் மொமெண்ட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தான். சோ வந்து உங்கள ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம வர்ற ஒரு ஹாப்பினஸ், இன்னர் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுங்க. எனவே அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய இன்னர் ஹாப்பி குறையும்போது, நேச்சுரலி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுடைய சொல்யூஷன நோக்கி போவீங்க நீங்க. அதே மாரி சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அ வந்து இல்ல, இல்ல உன்னால முடியும் அப்படின்னு நம்மள எப்பயுமே பூஸ்ட் அப் பண்ற ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டத்த வச்சுக்கணும் நமக்கு கூட. நம்மள வந்து ஒண்ணும் அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு யாரும் வந்து நம்ம சிரமமா இருக்கோம், ரூபா குறைவா இருக்குன்னா, உடனே ஒருத்தர் ரூபா கொண்டு வந்து நமக்கு குடுக்க வேண்டாம். "உன்னால முடியும் நீ சம்பாதிப்ப" அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தா போதும் நமக்கு. சோ அது இதுக்கும் நான் அதே தான் சொல்றேன். சேவிங் மெத்தட் தான் நான் சொல்றேன் நானு. இந்த மாரி யாராவது டவுனா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு போய் ஒரு மோட்டிவேஷன் குடுங்க நீங்க. ஜெனரலி அதுதான் சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றதுன்னா நமக்கு அப்படியே ரெடிமேடா கடையில கிடைக்காது நமக்கு. நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க அத்தன பேரும் ஹாப்பியா இருந்தா தான் நம்ம ஹாப்பியா இருக்க முடியும். சோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க டவுனா இருக்கும்போது அவங்கள ஒரு தட்டி குடுங்க. ஒண்ணும் இல்ல. பாரு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் நீ சால்வ் பண்ணிட்டு வந்த ஆளு. யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லுங்க அவங்களுக்கு. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ப குடுங்க. சம்டைம்ஸ் அமைதியா கூட இருக்கிறதே வந்து ஒரு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு கூட இருக்கிறதே வந்து ஒரு சப்போர்ட் தான். அந்த மாதிரியே குடுங்க. அந்த மாரி இதெல்லாமே ஒரு சேவிங்ஸ் தானே. நம்ம அதெல்லாம் குடுத்துட்டே இருக்கும்போது நேச்சுரலி நமக்கும் அது கிடைக்கும். நம்ம என்ன என்ன சீட் போடுறோமோ அதுதானே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ டூ தட் ஒன். அது ரொம்ப நல்லாருக்கும். ஸ்மைல் அட்டாச் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கே உங்கள பார்க்க பிடிக்கும். உங்களுக்கே வந்து இவ்வளவு நாளடா இதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு அழுதுட்டு இருப்போம். சீக்கிரம் ஸ்மைல் பண்ணலாம். இதெல்லாம் விட்டுட்டு போலாம். ச்சீ! அப்படிங்கிற மாரி உங்களுக்கே வந்து அத விட்டு வெளில வரணுங்கிற ஒரு ஃபீல் குடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ட்ரை தட். சேவிங் மெத்தட் நீங்க ஸ்மைல சேவ் பண்ணுங்க. மோட்டிவேஷனல் மத்தவங்களுக்கு குடுக்கறது, சப்போர்ட் சிஸ்டம் பண்றது, அது எல்லாமே ஒரு சேவிங் மெத்தட்ல பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப நன்றி மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Still, I don't want to let you go. One more question. மன்னிப்பு. மன்னிப்பு சில பேர் வந்துட்டு மன்னிப்பு குடுக்கலாம் மனசுல இருக்கும். ஆனா சில பேருக்கு மன்னிப்பு குடுக்க முடியாது எனக்கு. உங்களோட XYZ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் குடுத்திருக்காங்க. எமோஷனலி அண்ட் மென்டலி they have hurt me so much. I can't forget the pain. மன்னிப்பு தெரியாது சில பேருக்கு லைக் தட். ஸோ ஃபைனலி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் வந்துட்டு நம்ம மன்னிப்பு எப்படி குடுக்கணும்? மன்னிப்பு குடுத்தா நம்மளுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா நிம்மதியா இருக்கும். Can you share that? எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஆக்சுவலி இது பெரிய ப்ராசஸ். மன்னிப்பாகட்டும், கோவமாகட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்டின்னா, கோவம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்டின்னா, ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்கள மட்டும் ஹர்ட் பண்ணாது. நம்மளையும் ஹர்ட் பண்ணும்.
நீங்க வந்து ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு மாமா இருக்கிறவங்க வந்து குழந்தைய திட்டிட்டு பாருங்க, நைட்டு வந்து அந்த குழந்தை எவ்வளவு ஹர்ட் ஆச்சோ, அத விட நம்ம ஹர்ட் ஆயிருப்போம் நம்ம. ஒரு இடத்துல ஒரு சண்டையே போட்டு பாருங்க. சண்டையில நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க நியாயமான ஆளா இருக்கட்டும், நீங்க கரெக்ட்டான ஆளாவே இருக்கட்டும், அத கோவமா கத்துனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்டின்னா, ஆ அவங்களுக்கும் ஹர்ட் ஆயிருக்கும். நமக்குமே ஹர்ட் ஆயிருக்கும். சோ நான் என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் மன்னிப்ப வந்து வெளியில இருக்கவங்களுக்கு குடுக்காதீங்க. நம்மள மன்னிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு செல்ஃப்க்கு மன்னிப்பு குடுங்க நீங்க. அதே மாரி இது வந்து ஒரு பிராக்டிஸும் தான். ஒரே நாள்லலாம் பண்ண முடியாது. அதே மாரி பாருங்க, நெறைய விஷயங்கள வந்து மன்னிக்கிறோம் அப்படின்னு நெனைக்கும்போதே என்ன ஆகும், நம்ம தோத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் குடுக்கும் நமக்கு. நான் அவங்கள வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டேன். அவங்கள நான் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நெனைங்க பாருங்க. அடுத்த நிமிஷம் நீங்க என்ன, அப்ப நான் தோத்துட்டேனா? அவ்வளவுதானா நானு? அப்படிங்கிற ஃபீல் குடுக்கும் உங்களுக்கு. நாட் லைக் தட். நம்ம வந்து அவங்கள எல்லாம் மன்னிக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது வந்து அவங்கள மன்னிக்கவே வேண்டாம். நம்மள மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் வெளில வரேன். அன்னைக்கு நான் பேசினது தப்பு. அப்படின்னு நம்மள மன்னிச்சுக்கோங்க. அதே மாரி டேக் மோர் டைம். ஹீல் பண்ண ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல நிதானமா எடுத்துக்கோங்க. அது பிரஷர் குடுக்காதீங்க. நான் இன்னைக்கே மன்னிச்சுடுறேன். டார்கெட் குடுக்காதீங்க. நான் இந்த 4 நாளுக்குள்ள அந்த அந்த விஷயத்த மறந்துருவேன். மன்னிச்சுருவேன் அப்படின்லாம் இல்ல. பொறுமையா உங்களுக்கு அந்த ஹீலிங் டைம் நல்லா குடுங்க உங்களுக்கு. நல்லா சஃபிஷியன்ட்டா குடுங்க. அதே மாதிரி அந்த வொர்க் அவுட் பண்ற டைம்ல மேற்கொண்டு அத கிளறாதீங்க. திரும்ப திரும்ப பழைச நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டேல மன்னிக்க முடியும். ஒருத்தரால வந்து 1 இயர் எடுக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து 10 வருஷம் கூட எடுக்கலாம். இட்ஸ் டசன்ட் மேட்டர். அது வந்து அவங்க எவ்ளோ ஹர்ட் ஆயிருக்காங்கன்றத பேஸ் பண்ணி அது எல்லாமே அவங்களுக்கு. சோ என்ன பண்ணணும் அவங்க? அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கோங்க. அத ரொம்ப கிளறி விடாதீங்க. அது ரொம்ப கிளறிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. லீவ் இட், லீவ் இட். அந்த மாரி பண்ணுங்க. Yes, dear. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. For me, it was therapeutic, the session. Rumbo Randri. Really, I enjoyed the session. There were so many questions within me to ask to get that answer from different people. You've answered all of them so well. You're a great speaker. நீங்க வந்துட்டு international level ல கூட பேசணும் என்னோட ஆசை. Because that's the way you are. You're a very nice person. And I'd love to see you shining on different platforms. You're a great speaker. Lots of love to you, to your entire family. இன்னொரு தடவை நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் வரணும், ஷேர் பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ மேம். எனக்கு என்னுடைய வாய்ஸ வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணீங்க. சோ இட்ஸ் சோ நைஸ் ஆஃப் யூ அண்ட் தேங்க்ஸ். உங்களுடைய வொர்க் ரொம்ப அற்புதமான வொர்க். ஏன்னா, ஆ என்ன சொல்றது? எங்கள எல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்றது, அது அப்ரிஷியேட் பண்றது, அது எல்லாமே நான் ரிவார்ட் மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் நானு. சோ எனக்கு இன்னுமே ஓகே இன்னும் நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டிவேஷன் குடுக்குது. இந்த மாரி நெறைய பேருக்கு இந்த மாரி நீங்க மோட்டிவேட் பண்றீங்க. உங்களுடைய நெறைய பேரு நீங்க பேசுறவங்கள எல்லாமே எடுத்து பார்த்தேன். சோ நான் நெறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுடைய இதுல இருந்து. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் மேம். அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. நீங்க இந்த மாரி நெறைய பேர நீங்க எடுக்கணும். நெறைய பேருக்கு இந்த மாரி வாய்ப்புகள் குடுக்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட் மேம் ஃபார் தட் ஒன். அண்ட் தேங்க் யூ. Thank you so much. Thank you so much, Vishalakshmi ma'am. Looking forward to many more interactions. Romba nandri ma. Stay blessed and stay connected. Lots of love to you and your entire family. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ் a lot, sir. Thank you. So, dear friends, we promised to bring Vishalakshmi ma'am once again. We'll request her to share her time once again on the platform. She is none other than Vishalakshmi. She's our guest for today. She's joining us from Salem, Tamil Nadu, India. We really love the way she has shared everything. She has a lot of positive aura around her. The way she speaks, the way she encourages others, the way she understands life, that is really important. And she's a person without any ego. And that's what I love. People without ego, you can connect with them easily. You can understand what they share. You can bond with them and gel with them in the right way. You also follow a life which is not filled with ego, filled with only peace, joy, and happiness, and keep smiling and make your family smile. Don't forget to share this video with the right kind of people. There are beautiful messages hidden in this wonderful video. Sit down peacefully and have a wonderful, session with the guests which we've had today. Sit down and have a good time listening to and viewing this video, such that you get to understand that life is beautiful. No matter what, if you have a problem, there's always a solution, according to our celebrity guest. She's none other than Vishalakshmi ma'am. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. In case if I mispronounced anything in the Tamil language, kindly forgive me. I hope you understand that no one is perfect, and me too, I am not perfect. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Above all, love yourself, love your family, and of course, don't forget to protect the environment. Stay safe. Nandri ma'am, thank you. மேம் தேங்க் யூ. Thank you, dear.